ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಮಹಾನಾಡು ಅನ್ನುವ ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳು, ಭಾಗವತರುಗಳು ಅವರ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ದಾಸನಿಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಒಂದು ಮಹಾಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿವೇದನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೀಳಾತುಂಗಸ್ತನಗಿರಿತಟೀ ಸುಪ್ತಮುದ್ಬೋಧ್ಯ ಕೃಷ್ಣಂ ಪಾರಾರ್ಥ್ಯಂ ಸಂಶ್ರುತಿಶರಶಿರಸಿದ್ಧಮಧ್ಯಾಪಯಂತಿ ಸ್ವೋಚ್ಛಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಸಜನಿಗಳಿತಂ ಯಾಬಲಾತ್ಕೃತ್ಯ ಭುಂಕ್ತೆ ಗೋದಾತಸ್ಯೈ ನಮೈದಮಿದಂ ಭೂಯ ಏವಾಸ್ತು ಭೂಯಃ ನವಯಲ್ಪುದುವೈ ஆண்டாளரங்கற்கு பன்னிருப்பாவை பல்பதியம் இன்னிசையால் பாடி கொடுத்தாள் நல்பாமாலை பூமாலை சூடி கொடுத்தாளை சொல்லு சூடி கொடுத்த சுழற்கொடியே தொல்பாவை பாடி அருள வல்ல பல்வளையாய் நாடி நீ வேங்கடவர்க்கென்ன விதி என்னை மாற்றம் நாங்கடவா வண்ணமே நல்கு ஆண்டாள் ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಇಂದಿನ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥಗಳು. ಆಂಡಾಳ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಶ್ರುತಿಶತ ಶಿರಸಿದ್ಧಂ ಅಧ್ಯಾಪಯಂತಿ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅವಳ ತನಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಶ್ರುತಿಗಳ ಶಿರಸ್ಸು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದಂತಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅವನನ್ನು ಹೋಗಿ ಉದ್ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದವಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ತಾಳೆ. ಪಾರಾರ್ಥ್ಯಂ ಸ್ವಂ ಶ್ರುತಿ ಶತಶಿರಸಿದ್ಧಂ ಅಧ್ಯಾಪಯಂತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತಕಗಳನೈತುಂ ತೀರ್ಕುಂ ಪರಮನಡಿ ಕಾಟ್ಟುಂ ಗೋದೈ ತಮಿಳ್ ಅಯ್ಯಂದುಮೈಂದುಂ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸುವಂತಹ, ಕರುಣಿಸುವಂತಹ ಪಾಶುರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ, ನಮಗೆ ಪರಮ ಉಪಾದೇಯವಾದಂತಹ ತತ್ವಹಿತ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ದಿವ್ಯವಾದ ಪಾಶುರಗಳು. ಈ ಪಾಶುರಗಳಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವೇದಾಂತಾರ್ಥಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂತಹ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಅರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ವೇದಮನೆ ಇತ್ತಕ್ಕುಂ ವಿತ್ತಾಹುಂ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಅರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಪಾಶುರಗಳು. ಇಂದಿನ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೆರಿಯ ಪರಕಾಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. புள்ளின்வாய் கீண்டானை புல்லாரக்கனை கிள்ளிக்கிಳಿಂದಾனை ಕೀರ್ತಿಮೆ ಪಾಡಿಪ್ಪೋಯ್ ಅನ್ನುವ ಪಾಶುರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಕುಳ್ಳ ಕುಳಿರ ಕುಡೆಯಿಂದ ನೀರಾಡಾದೆ ಪಳ್ಳಿ ಕಿಡತೆಯೋ ಪಾವಾಯ್ ನೀ ನನ್ನಾಳಾಲ್ ಕಳ್ಳಂದವರಿಂದ ಕಲಂದೇಲೋರೆಂಬಾವಾಯ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪೆರಿಯ ಪರಕಾಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯ ವಿಷಯವೇ. ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸಂಶ್ಲೇಷವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು. ಆ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಶ್ಲೇಷ ಅನ್ನುವುದೇ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಯಂತೆ. ಆನಂದಮಯನಾದ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಶ್ಲೇಷ ಅನ್ನುವ ವಿದ್ಯೆ, ಅದರ ಒಂದು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಾದಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿದ್ಯೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಹರ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ದೇಹವೇ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಥ ಯದಿದಮಸ್ಮಿನ್ ಬ್ರಹ್ಮಪುರೇ ದಹರಂ ಪುಂಡರೀಕಂ ವೇಶ್ಮ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕಮಲಾಕಾರದವಾದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಥಾನವಿದೆಯಂತೆ. ದಹರಃ ಅಸ್ಮಿನ್ ಅಂತರಾಕಾಶ, ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಆಕಾಶವಿದೆ, ಸ್ಥಳ, ಒಂದು ಈಥರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ತಸ್ಮಿನ್ ಯದಂತಹ ತದನ್ವೇಷ್ಟವ್ಯಂ ತದ್ವಾವ ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಿತವ್ಯಂ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳಿ. ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನೀನು ತಿಳಿದುಕೋ, ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡು. ಈ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಮಲಾಕಾರದ ಒಂದು ಜಾಗವಿದೆ, ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಆಕಾಶವಿದೆ, ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಉಪನಿಷತ್ತು. ದಹರ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ಯಾರಾದರೂ ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಇದ್ದಾನೆ, ಅಷ್ಟಗುಣ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಅಪಹತಪಾತ್ಮತ್ವಾದಿ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ, ಈ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧನ ಸಪ್ತಕಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬನಿಗೆ, ಉಪಾಸಕನಿಗೆ 7 ಸಾಧನಗಳು ಅವನು ಅದನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರಪನ್ನರಿಗೂ ಇದು ಅವಶ್ಯಕವೇ.
ಅವರು ಉಪಾಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಫಲಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ನಿಷ್ಠೆ, ಉಪಾಯ ನಿಷ್ಠೆ, ಪುರುಷಾರ್ಥ ನಿಷ್ಠೆ ಎಲ್ಲ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸಾಧನಗಳೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕ ನಮಗೆ. ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ವಿಷಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಆರಂಭಣ ಸಂಶೀಲನಂ ಪುನಃ ಪುನರಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದ ಧ್ಯಾನ, ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು. ಉಪನಿಷತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮೌನ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಮನನಶೀಲನಾದವನು ಅಂತ ಇದು ಹೇಳುವಾಗ ಮೌನಂಚ ಅಮೌನಂಚ ನಿರ್ವಿದ್ಯ ಅಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಮೌನವು ಒಂದು ಕಡೆ, ಅಮೌನ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಡೆ, ಇದೆರಡು ವಿಷಯವನ್ನು ಅವನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಅಮೌನ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ ನಿರ್ವಿದ್ಯ ಬಾಲ್ಯನ ತಿಷ್ಟಾಸೇತ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮೊದಲು. ಅವನು ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡೆದು ಶಮದಮಾದಿ ಗುಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡು ಯಜ್ಞ ದಾನ ತಪಸ್ಸು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಅಮೌನ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ ನಿರ್ವಿದ್ಯ ಬಾಲ್ಯೇನ ತಿಷ್ಠಾಸೇತ್, ಪಾಂಡಿತ್ಯಂಚ ಬಾಲ್ಯಂಚ ನಿರ್ವಿದ್ಯ ಅಥ ಮುನಿಹಿ. ಬಾಲ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂತೆ ಒಬ್ಬ ಉಪಾಸಕ, ಪ್ರಪನ್ನನು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು. ಬಾಲ ಸ್ವಭಾವ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಬಾಲರು ಹಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಿ ಆದವನು ಹಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಬಾಲ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನವು, ಈ ಬಾಲ ಸ್ವಭಾವ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿ, ಮನನಶೀಲತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೌನ ಅಂತ ಹೇಳಂಥ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಹೇಳ್ತು ಉಪನಿಷತ್ತು. ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವರೂಪಾತ್ ಸ್ವಾಮಿನೋ ರೂಪಂ ಉಪಾದೇಯತಮಂ ವಿದುಹು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸ್ವಾಮಿ ಭಗವಂತನ ರೂಪದ ಧ್ಯಾನವೇ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಾದೇಯವಾದದ್ದು. ಪರಾವರ ಸುಖಗ್ರಾಹ್ಯಂ, ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಆಲಂಬನೆ ಬೇಕು. ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ರಜಸ್ಸು ತಮಸ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ನಷ್ಟವಾಗಿ ಸತ್ವವು ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿದ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ, ಮಯಿ ಬುದ್ಧಿಂ ನಿವೇಶಯ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಮಯಿ ಬುದ್ಧಿಂ ನಿವೇಶಯ ನಿವಸಿಷ್ಯಸಿ ಮಯ್ಯೇವ ಅತ ಊರ್ಧ್ವಂ ನ ಸಂಶಯ ಅಂತ. ನನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಆಮೇಲೆ ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇರ್ತೀಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ದ. ಅದುವೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣದಲ್ಲಿ ಮನನ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವುದು ಆರಂಭಣ ಸಂಶೀಲನ ಅಂತ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ವಿಷಯ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ದಹರ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಕುಳಿರ ಕುಡೆಯಿಂದ ನೀರಾಡಾದೆ, ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ, ಹೃದಯದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ, ಆಕಾಶದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಅವನಿಗೆ ಆತ್ಮಗುಣಗಳು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಗುಣಗಳು, ಆ ಗುಣವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಂಡಾಳು ನಮಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ರಜಸ್ಸು ತಮಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ನಾಶವಾಗಿ ಸತ್ವವು ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪರಭಕ್ತಿ ಪರಜ್ಞಾನ ಪರಮಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಸ್ವರೂಪ ಆವಿರ್ಭಾವವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷ ಅಮೃತಸಾಗರ ಅಂತರ್ನಿಮಗ್ನ ಸರ್ವಾವಯವ ಸುಖಮಾಸೀತ ಅಂತ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ. ಆ ರೀತಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು, ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತು, ಈ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಘಟ್ಟಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆಯಾ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿದೇ ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಆವಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಕ್ಷೇಮವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಘಟ್ಟ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದ ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದುವೇ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇಳಿಯುವ ಒಂದು ತೊರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಘಟ್ಟ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದ ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೈತಿರಿಯೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಆನಂದಮಯ ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನುವುದಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಮೊದಲು ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣುವ ಶರೀರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಭೃಗುರ್ವೈವ ಋಣಿಹಿ ವರುಣಂ ಪಿತರಮುಪಸಸಾರ. ಅವನು ಹೇಳಿದಾಗ ತಂದೆಯನ್ನು ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೇಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀವು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ತಿಳಿದುಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ತಪಸ್ಸೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಸ್ತಾರೋ, ಎಲ್ಲರ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯೋ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲ್ಪಡ್ತಾರೋ, ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದುವೇ ಬ್ರಹ್ಮ, ನೀನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡು.
ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅನ್ನದಿಂದ ತಾನೇ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಯೋದು, ಅನ್ನ ತಿಂದು ತಾನೇ ಎಲ್ಲ ಬದುಕಿದ್ದೀವಿ, ಅನ್ನವೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ತಿಳಿದ್ರಂತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಅನ್ನಮಯ ಪುರುಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶರೀರ ಅನ್ನಯದ ವಿಕಾರವಾದ ಪುರುಷ ಶರೀರವನ್ನು ಮೊದಲು ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣವಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಯಾರೂ ಬದುಕೋದಿಲ್ಲವಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣವೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಾಣಮಯ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಜೀವಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಆನಂದಮಯ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ಆನಂದಮಯನ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವಗಾಹ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಅವನ ಪರಭಕ್ತಿ ಪರಜ್ಞಾನ ಪರಮಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಗಿ ಅವನು ಸುಖವಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆನಂದಮಯ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟು. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಶ್ಲೇಷ ಆನಂದಮಯನಾದ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಶ್ಲೇಷ ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳುವಾಗ ಪರ್ಕಾಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಗೋದೆಯು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಆನಂದಮಯನಾದ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಶ್ಲೇಷ ವಿದ್ಯೆಯ ಒಂದು ಉಪಾಸನೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅವನನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಅವನ ದಿವ್ಯಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀರಾಡದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಮುಳುಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಅವನ ದಿವ್ಯವಾದ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ದಿವ್ಯವಾದ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುಳ್ಳಿನ್ವಾನ್ ಕೀಂಡಾಯೈ, ಹಾಗೆ ಪೊಲ್ಲಾವರಕ್ಕನೈ ಕಿಳ್ಳಿ ಕಿಳ್ಳಂದಾನೈ, ಇದೆಲ್ಲ ಅವನು ವಿರೋಧಿ ನಿರಸನ ಸ್ವಭಾವವೇನು. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಪಾಶರದಲ್ಲಿಯೂ ಅವನ ದಿವ್ಯವಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಆಂಡಾಳು ಅನುಭವಿಸ್ತಾಳೆ. ಕೂಡಾರೈ ವೆಲ್ಲುಂ ಶೀರ್, ಅದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಗುಣ ಅವನದು. ಕೂಡಾರೈ ವೆಲ್ಲುಂ ಶೀರ್, ಅಂತಹವರನ್ನು ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾನಂತೆ ಅವನು. ಯಾರನ್ನು ಅವನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವೇ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಕಸ್ಯ ಬಿಭ್ಯತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ಕೋಪಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭಯಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಉಪಯೋಗವಿದೆ. ಕಸ್ಯ ಬಿಭ್ಯತಿ ದೇವಾಹ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಯಾರ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾರ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ಕೋಪ ಅವನ ಸ್ವಭಾವವೇ ಅಲ್ಲವಂತೆ, ಅವನಿಗೊಂದು ಉಪಕರಣ. ಕೋಪಂ ಆಹಾರ ಇತ್ತು ತೀವ್ರಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಗುಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ ಆ ಗುಣಗಳೊಡನೆ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದಿವ್ಯವಾದ ವ್ಯಾಪಾರಗಳ ಚೇಷ್ಟೆಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ ನಾವು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಭಗವದ್ಗುಣದರ್ಪದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾನಿ ನಾಮಾನಿ ಗೌಣಾನಿ ಎಂದುವಾಗ ಬರೀ ಗುಣವಲ್ಲ, ಗುಣ ಮತ್ತು ಕರ್ಮ ಎರಡೂ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಗುಣವೂ ಹೇಳಿದೆ ಕರ್ಮವೂ ಹೇಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಅದೇ ಯಾಮುನೇಯ ಅನ್ನುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಮುನಾ ಸಂಬಂಧಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಚೇಷ್ಟೆಗಳು ಮಾಡಿದವನು ಸನ್ನಿವಾಸ ಸುಯಾಮುನಃ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಆ ಗುಣದಲ್ಲಿಯೇ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವಗಾಹ ಮಾಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರಾಡಾದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ, ಅದರ ಜೊತೆ ಅವನ ದಿವ್ಯವಾದ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಚೇಷ್ಟಿತಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅವನ ದಿವ್ಯವಾದ ಗುಣಗಳು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ನಮಗೆ ಅನುಭವವನ್ನು ಆನಂದ ಅನುಭವವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಒಂದು ಸೈಂಕರ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆಂಡಾಳು ಹೇಳಿದ್ಲಲ್ಲ, ಉಂಟ ನೋಡು ತೋಮೆಯಾಮೋಂ ನಾ ಮುನಕ್ಕೇ ನಾಮಾಳ್ಚೈವೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಚೇತನಾಚೇತನಗಳೆಲ್ಲ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅವನೊಡನೆ ನಮಗೆ ಅವಿಭಾಗೇನ ದೃಷ್ಟತ್ವಾತ್ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಗಲೇ ನಮಗೆ ಅವನಿಗೂ ಆಗಲೇ ಕುಳಿರ್ಚಿಯಂತೆ ನಮಗೂ ಕುಳಿರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕುಳಿರ್ಚಿ ಉಂಟಾಗೋದು ಅದರಿಂದಲೇ. ಅದನ್ನೇ ನಾಚಿಯಾರ್ ತಿರುವಲ್ಲಿ ಆಂಡಾಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಕೊಂಗಮೇಲ್ ಕುಂಕುಮತ್ತಿನ್ ಕುಳಂಬು ಅಳಿಯ ಪುಹಂದು ಒಂದು ನಾಳ್. ಒಂದು ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು ಅವಳು. ಒಂದು ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಭಾಸವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವುದೋ ಕ್ಷುದ್ರವಾದ ಭೋಗ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ವರುನಾಳ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವದಾತ್ಮಭಾವಿ ಅನ್ನೋದು ಉಪಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀ ವರುನಾಳಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಡಾಳು ಕೇಳಿರೋದು, ಯಾವದಾತ್ಮಭಾವಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಅವನ ಸಂಶ್ಲೇಷ ಉಂಟಾಗಬೇಕು. ಅಂತಹ ಒಂದು ದಿನ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇವಾಗ ಇಂತಹ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀರಾಡಾದೆ ಪಳ್ಳಿಕ್ಕಿಡತೆಯೋ ಪಾವಾಯಿನಿ, ನೀನು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಭೋಗ ಸಮೃದ್ಧಿಯೂ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಕೃಷ್ಣನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಸಂಶ್ಲೇಷ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದೆ. ನೀನು ಹೀಗೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯೇ. ಯಶ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರವಿಷ್ಟೋಸ್ಮಿ ಗ್ರೀಷ್ಮೆ ಶೀತಮಿವ ಹೃದಂ ಅಂತ ಅವನ ಒಂದು ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗಿ ಅವನ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಇಂತಹ ದಿನ ಇದು ನನ್ನಾಳಾಲ್
ಪಾವಾಯ್ ನೀ ನನ್ನಾಳಲ್ಲಿ ಪಳ್ಳಿ ಕಿಡುತ್ತೆಯೋ. ನನ್ನಾಳ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ ಇದು. ಎಲ್ಲ ಭೋಗ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಉಂಟಾಗಿರುವಂತಹ ದಿನ. ನಮಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇಂತಹ ನನ್ನಾಳ್ ಆಲ್ ಅಂದರೆ ವಿಷಾದವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಹೀಗೆ ಮಲಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಂತಹ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣವನ್ನು ಸಂಶ್ಲೇಷವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡದೆ ಅವನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೀಗೆ ಮಲಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂಥ ವಿಷಾದವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಾವಾಯ್ ನೀ ಎನ್ನುವಾಗ ತಾಯಾರೊಡನೆ ಇವಳಿಗೆ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪಾವಾಯ್ ನೀ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ತಾಯಾರೊಡನೆ ಅವಯವಿಭಾವೇನು, ಶರೀರಾತ್ಮಭಾವವೇನು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೀಗೆ ಕಳ್ಳಂತವಿಂದು ಕಳ್ಳಂತವಿಂದು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಒಬ್ಬಳೇ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಶ್ಲೇಷದಲ್ಲಿ ನೀನು ಮುಳುಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅವಿಭಾಗೇನ ದೃಷ್ಟತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಪಾವಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನೀ ಎನ್ನುವ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಿನ್ನೊಡನೆ ಏಕರಸವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೇ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀನು ಒಬ್ಬಳೇ ಅನುಭವಿಸೋದು ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗುತ್ತೆ. ನೀನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕಳ್ಳಂತವಿರ್ದು ಕಲಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರು ಹೋಗಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದ ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗಿದೆ. ಆಂಡಾಳು ಹೇಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೇದಾಂತ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾಳೆ. ಶ್ರುತಿಶತಶಿರ ಸಿದ್ಧಂ ಅಧ್ಯಾಪಯಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಪುಳ್ಳಿನ್ವಾಯ್ ಕೀಂಡಾನಯನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು, ಪ್ರಪನ್ನನಾದವನು, ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡಿದವನಾಗಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮಯೋಗಿ ಹಾಗೆಯೇ ಭಕ್ತಿಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದವನಾಗಲಿ, ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ. ತದೋಕೋ ಅಗ್ರಜ್ವಲನಂ ತತ್ ಪ್ರಕಾಶಿತ ದ್ವಾರ ವಿದ್ಯಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಾತ್ ತಚ್ಛೇಷಗತಿ ಅನುಸ್ಮೃತಿ ಯೋಗಾತ್ ಹಾರ್ದಾನುಗೃಹೀತ ಶತಾಧಿಕಯ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನ ಹೃದಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಗ್ರಜ್ವಲನವಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಕಾಶ ಕಾಣುತ್ತಂತೆ. ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದ ಹಾಗೆ ತತ್ ಪ್ರಕಾಶಿತ ದ್ವಾರವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ತಚ್ಛೇಷಕೃತಿ ಅನುಸ್ಮೃತಿ ಯೋಗ, ಅವನು ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅವನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಮಗೆ ಅದು ಫಲಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸೇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ದಿನವೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗದ ಒಂದು ಧ್ಯಾನದಿಂದಲೂ ಹಾರ್ದಾನುಗೃಹೀತ, ಹಾರ್ದನಾದ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅವನು ಶತಾಧಿಕಯ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ಧನ್ಯ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಕರ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುತ್ತೆ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಾಕು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರುತ್ತೆ. ಮನಃ ಪ್ರಾಣೇ ಪ್ರಾಣ ತೇಜಸಿ ತೇಜ ಪರಸ್ಯಾಂ ದೇವತಾಯಾಮ್. ಹೀಗೆ ವಾಕು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಾಣ ತೇಜಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥವನ್ನು ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಮೊದಲು ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಪೊಲ್ಲಾವರಕ್ಕನೇ ಕಿಳ್ಳಿಕ್ಕಿಳಿಂದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ದಶೇಂದ್ರಿಯಾನನಂ ಘೋರಂ ಯೋಮನೋ ರಜನೀಚರಂ ಅಂತ 10 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ತಲೆಗಳಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸೇ ರಾವಣ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಮನಸ್ಸು, ಇದರುಗಳೆಲ್ಲ ಉಪಲಕ್ಷಣವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಪಿಳ್ಳೈಗಳೆಲ್ಲಾರಂ ಪಾವೈಕ್ಕಳಂ ಪುಕ್ಕಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು? ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗವೇ ಇಲ್ಲಿ ಪಾವೈಕ್ಕಳಂ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪಿಳ್ಳೈಗಳೆಲ್ಲ. ಅಂದರೆ 11 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಪಂಚಪ್ರಾಣಗಳು, ಪಂಚಭೂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವಾತ್ಮನೊಡನೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ வெள்ளி எழுந்து ವ್ಯಾಯಂ ಮುರುಂಗಿಟ್ರು ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಚಾರ್ವಾಕ ಮತ ಮೊದಲಾದದ್ದು ಬೃಹಸ್ಪತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರವರ್ತಿತವಾದದ್ದು. ಅನ್ಯಥಾ ಜ್ಞಾನವೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಕಾಶ ಅದು ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಆಗ ಪೋದರಿ ಕಣ್ಬಿನ ಪುಳ್ಳುಂ ಶಿಲಂಬಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಗ್ರಜ್ವಲನಂ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ. ಪೋದರಿ ಕಣ್ಣಿನಾಯ್, ಪೋದ ಅಂದರೆ ಬೋಧ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ, ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನವು ಅವನಿಗೆ ಏರ್ಪಡುತ್ತೆ. ಆಗ ತನ್ನ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದೊಡನೆ ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮನೊಡನೆ ಹೋಗಿ ತೇಜ ಪರಸ್ಯಾಂ ದೇವತಾಯಾಂ ಪರಮಾತ್ಮನೊಡನೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿದಾಗ ಕುಳಿರ ಕುಡೆಯಿಂದ ನೀರಾಡಾದೆ ಅವನೊಡನೆ ಹೋಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವವನ್ನು ಅವನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಇಂತಹ ದಿನ ಬಂದಿದೆ. ಅಂತಹ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳಂ ತವಿರ್ந்து
ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೃತಕೃತ್ಯಾ ಪ್ರತೀಕ್ಷಂತೆ ಮೃತ್ಯುಂ ಪ್ರಿಯಮಿವಾತಿಥಿಂ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೃತ್ಯು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ನಾವು ಭಯಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಯೇಣ ಅಕೃತಕೃತ್ಯತ್ವಾತ್ ಮೃತ್ಯೋ ಉದ್ವಿಜತೆ ಜನಃ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಶರಣಾಗತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು. ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೃತ್ಯುಂ ಪ್ರಿಯಮಿವಾತಿಥಂ, ಕಳ್ಳಂ ತವಿರ್ந்து ಕಲಂದು ಪರಮಾತ್ಮನೊಡನೆ ಅರ್ಚಿರಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಅಖಂಡವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ದಿನ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಪಾಶುರದಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನೇಕವಾದ ವೇದಾಂತ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಂಡಾಳ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಅದೇ ಅವಳಿಗೆ ಶ್ರುತಿಶರ ಸಿದ್ಧಂ ಅಧ್ಯಾಪಯಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಸಾರಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪೆರಿಪರ್ಕಾಲ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಪದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಂಡಾಳಿದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಚ್ಚರವಂ ಕೇಟ್ಟಿಳಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ವಾಪದೇಶವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಧ್ವನಿ ಕಾವ್ಯ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾವ್ಯವೂ ಹೌದು. ಸ್ವಾಪದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳ ಮಹಿಮೆ, ಬೇಕಾದ ತತ್ವಹಿತ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮೊದಲಾದ ವೇದಾಂತಗಳಿಂದ ಉಪದಿಷ್ಟವಾದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಡಗಿರುವಂತಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪಾಶುರಗಳು ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ. ಇಂತಹ ದಿವ್ಯವಾದ ಪಾಶುರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಈ ಒಂದು ಪಾಶುರದ ಕೆಲವು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಥಾಮತಿ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮೇಲ್ಕೊಂಡು ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳು ಅನೇಕರು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಶತಮಕಮಣಿ ನೀಲ ಚಾರು ಕಲ್ಹಾರ ಹಸ್ತ ಸ್ತನವರ್ಣಮಿತಾಂಗಿ ಸಾಂದ್ರವಾತ್ಸಲ್ಯ ಸಿಂಧು ಅಳಕ ವಿನಿಗಿತಾಭಿ ಸೃಗ್ವಿರಾಕೃಷ್ಟನಾಥ ವಿಲಸ್ತು ಹೃದಿಗೋದ ವಿಷ್ಣುಚಿತ್ತಾತ್ಮಜಾನಃ ಅಂಡಾಳ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಶ್ರೀಮತ್ ಶ್ರೀವಾಸ ಯೋಗೀಶ್ವರ ಗುರುಪದಯೋರರ್ಪಿತ ಸ್ವಾತ್ಮಭಾರಂ ಶ್ರೀಮತ್ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥಾಕ್ಪಯ ಮುನಿಕೃಪಯಾ ಪ್ರಾಪ್ತಮೋಕ್ಷಾಶ್ರಮಂ ತಂ ಶ್ರೀಮದ್ವೇದಾಂತರಾಮಾನುಜಮುನಿಮಪರಂ ಸಂಶ್ರಯೇ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರಂ. ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಃ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕಕೇಸರಿ ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯವರ್ಯೋ ಮೇ ಸನ್ನಿಧತ್ತಾಂ ಸದಾ ಹೃದಿ. வேயர் புகழ் வில்லிபுத்தூராடிப்பூரம் மேன்மேலும் மிக விளங்க விஷ்ணு சித்தம் தூய திருமகளாய் வந்து அரங்கனார்க்கு துழாய் மாலை முடிசூடிக் கொடுத்த மாதே. நேயமுடன் திருப்பாவை பாட்டாரைந்தும் நீ உரைத்த தையொரு திங்கள் பாமாலை ஆய புகழ் 143 அன்புடனே அடியேனுக்கருள் செய் நீயே. கர்க்கடே பூர்வ பல்குன்யாம் துளசி கானனோத்பவாம் பாண்டிய விஸ்வம்பராம் தேவீம் வந்தே ஸ்ரீரங்கநாயகீம். சத்சம்பிரதாய பிரவச்சன சபை. இந்த சபை மூலமாக விசேஷமாக ஆண்டாளுடைய ஸ்ரீசூக்திகளில் அடங்கியிருக்கக்கூடிய அர்த்த விசேஷங்களை எல்லாம் அநேகம் மகான்களை கொண்டு எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்துறதையே தியேயமாக கொண்டு நடத்தின்றிருக்கா. 49 வருஷங்கள் இடைவிடாமல் இந்த கைங்கரியம் நடந்துட்டுருக்குன்னா ஆண்டாளுடைய விசேஷ அனுகிரகம், இந்த சர்வேஸ்வரனுடைய வேணுகோபால சுவாமியினுடைய திவ்யானுகிரகத்தாலே இந்த கைங்கரியங்கள் நடந்துட்டுருக்கு. நல்ல ஆத்மகுண பூர்த்தி உள்ள மகான்கள் அவர்கள் இந்த வழியை ஆரம்பித்து கொடுத்துருக்கார். பேட்டையங்கார் சுவாமி பரிபூர்ணமான ஆத்மகுணம் உடையவர். ஸ்ரீவைஷ்ணவனுடைய லக்ஷணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டதேனா, அடியேன் ராமானுஜதாசன் அப்படின்னு வெறும் உதட்டளவில் சொல்லாமல் அது உள்ளத்திலிருந்து இருக்கணும். அந்த சுவாமி ஒரு சின்ன குழந்தை நெத்தியில் திருமண்காப்பு ஸ்ரீச்சரணத்தோடு வந்ததேனா, இவர் 80 திருநக்ஷத்திரங்களாக இருந்தாலும் அடியேன் ராமானுஜதாசன் அப்படின்னு அவர் சேவிச்சுட்டு எதிர்கொள்வர். உள்ளுக்குள்ள அந்தர்யாமியாக சர்வேஸ்வரன் எழுந்தருளி இருக்கிறத நன்றாக உணர்ந்து வைஷ்ணவம் திருஷ்டுவா தண்டவத் பிரணமேத் பூவின்னு சொல்லியிருக்கேன். அந்த ஆச்சரணத்தில் வச்சிருந்தவர். ரொம்ப விசேஷமான ஆத்மகுணம் உள்ளவர். அந்த மகான் ஆரம்பித்து வச்ச சபையானதுனால இத்தனை வருஷங்கள் இடைவிடாமல் பூர்ணமாக பெருமாள் நடத்தி கொண்டிருக்கார். எப்போதுமே நல்ல ஜனங்களுடைய ஒரு ஆசயம்னா அதை நடத்தி வைக்கக்கூடியது எம்பெருமானுக்கு கடமை. அதை நடத்தி வைக்கிறான். இதில் ரொம்ப வருஷங்களாக பெரிய பெரிய மகான்களெல்லாம் பூவராச்சார் சுவாமி போன்ற மகான்களெல்லாம் நிறைய இதில் ஈடுபட்டு நன்னா எல்லாத்தையும் வளர்த்து வந்திருக்கார். அடியனுக்கும் ஒரு 4 வார்த்தை பேசுகிறதுக்கு அவகாசம் கிடைச்சதுக்கு முதல்ல கிருத்தஜத்தை சொல்ல வேண்டியது பேட்டையங்கார் சுவாமி போன்ற மகான்களுக்கு. ரொம்ப ஆச்சரியமான
விஷயம் இது. கூடியிருந்து குளிர்ந்துன்னு ஆண்டாள் பாடினாள். அதுவும் நல்ல ஜனங்களோடு கூடியிருந்து அனுபவிக்கணும். உபன்யாசகர்களுக்கு இன்னொரு உபன்யாசகரே அதை கேட்டு மகிழக்கூடிய சமயம்னு தெரிஞ்சால் அது அபாரமான ஒரு ஆனந்தத்தை அளிக்கும். இந்த மாதிரி இடங்களில் தான் எல்லா உபன்யாசகர்களும் ஒன்றா சேருவா. தங்கள் டர்ன் வர வரையலாவது வெயிட் பண்ணுவா. அதனால் கேட்பா. உபன்யாசகர்கள் கேட்டு மற்ற உபன்யாசர்களை கேட்டு ரசிக்கக்கூடிய விற்த்தாந்தம்னா இந்த மாதிரி சபையில் மாத்திரம்தான் நடக்கும். ரொம்ப திவ்யமான ஒரு சன்னிவேஷம். ஆச்சரியமாக இது நடத்தி வந்துட்டுருக்காள். ஸ்ரீ ஆண்டாள் லோகோஜீவனார்த்தமாக அனுகிரகித்த திவ்ய பிரபந்தங்கள் 2, திருப்பாவை, 1 நாச்சியார் திருமொழி. இந்த 2 பிரபந்தங்கள்லேயும் கூட ஆண்டாள் சர்வேஸ்வரனுடைய திவ்ய கல்யாண குணங்கள் எப்பேற்பட்டது, அவனை அடைவதற்கு என்ன வழி, இதை எல்லாவற்றையும் ரொம்ப விஷதமாக தெரியப்படுத்துகிறாள். பகவானிடத்திலிருந்து அனுமதி கேட்டு பெற்றுக்கொண்டதே இந்த விற்த்தாந்தங்களை எல்லாம் தன் குழந்தைகளுக்கு சொல்லி குழந்தைகள் உஜ்ஜீவனம் அடைவதற்கு வழி அமைக்கணும்னு தான். பகவானும் அனுமதி கொடுத்தான். அதே வழியிலேயே திருப்பாவை 30 பாசுரங்களில் சரணாகதி வைபவத்தை ரொம்ப ஆச்சரியமாக ஆண்டாள் சாதிக்கிறாள். ஒவ்வொருத்தருக்கும் எது எய்மாக இருக்கணும், எதை தாம் பெறணும் அப்படின்னு கேட்டால் அந்தமில்லாத பேரின்பத்தை பெறுவது தான் ஒவ்வொருத்தருக்கும் தியேயம். மற்றதெல்லாம் அத்தியல்பம். கண்டு கேட்டு உத்து மோந்து உண்டு உழலும் ஐங்கருவி கண்ட இன்பம் தெரிவறிய அளவில்லா சித்தின்பம் அப்படின்னார் நம்மாழ்வர். இந்திரியங்களால் அனுபவிக்கக்கூடிய இந்த ஆனந்தங்கள் எல்லாம் அளவுக்கே எட்டாத அத்தியல்பமான ஆனந்தம். பேரின்பம் எதுன்னு கேட்டது. ஆனால் ஒன்தொடியாள் திருமகளும் நீயுமே நிலா நிற்ப கண்டசதிர் கண்டு ஒழிந்தேன் அடைந்தேன் உன் திருவடியே அப்படிங்கிறார். சிவபதியான சர்வேஸ்வரனுடைய திருவடித்தாமரைகளுக்கு அவனுடைய உகப்புக்காக பண்ணக்கூடிய கைங்கரியங்கள் இருக்கே, அதுதான் அந்தமில்லாத பேரின்பம். அந்த அந்தமில்லாத பேரின்பம் நமக்கு எங்கே கிடைக்கிறதுன்னா அவனுடைய திவ்யதாமமான அந்த பரமபதத்தை போய் சேர்ந்த போது கிடைக்கிறது. மற்ற எல்லா இடங்கள்லையும் அல்பத்துவம் அஸ்திரத்துவம் போன்ற தோஷங்கள் நிரம்பியிருக்கு. அப்ரம்மபோனால் லோகாக புனராவர்த்தினோர்ஜுனா மாம் உபேத்யது கௌந்தேயா புனர்ஜன்ம நவித்யத்தேன்னு கீதையில் சொன்னான் எம்பெருமான். பிரம்மலோக பர்யந்தம் எல்லா வஸ்துக்களுக்கும் எல்லாமே அனித்தியம்தான், எல்லாமே அசுகம்தான். அனித்தியம் அசுகம் லோகம் இமம் பிராப்பிய பஜஸ்வமாம் அப்படின்னு சொன்னான். பிரம்மலோக பர்யந்தம் எல்லாவற்றுக்கும் ஆவர்த்தனம் உண்டு, முடியறது திரும்பவும் எழறது. இந்த மாதிரி குறவுகள் சதுர்முக ஸ்தானம் வரையில் எல்லாருக்கும் உண்டு. நமக்கும் 100 வருஷம் ஆயுஷ்யம் அப்படின்னு இருக்குது. 24 மணி நேரத்துக்கு ஒரு நாள் ஆயிடுறது. அந்த மாதிரி 365 நாளுக்கு ஒரு வருஷம், அப்படி 36,500 நாள்கள் கழிஞ்சதேனா நம்முடைய ஆயுஷ்யம் முடிஞ்சு போகிறதுன்னு சொல்லி. பிரம்மதேவனுக்கும் அதே மாதிரி தான். ஆனால் இதை கட்டலும் கொஞ்சம் இது யூனிட் கொஞ்சம் பெருசு, யாட்ஸ்டிக் கொஞ்சம் பெருசு. சஹசிர யுக பரியந்தமாக ஹரியத் பிரம்மணோ விதுன்னு 1000 சதுர்யுகங்கள் முடிஞ்சால் பிரம்மனுக்கு அது ஒரு பகல். 2000 சதுர்யுகத்துக்கு ஒரு நாள். அப்படி 365 நாள், அப்படி 100 வருஷம் ஆயுஷ்யம். எல்லாமே ஃபைனைட் ஃபிகர்ஸ் தான். ஒரு நாள் ஆரம்பிச்சிருக்கிறது முடிய தான் போகிறது. முடிவில்லாதது எங்கே அப்படின்னு கேட்டால் எம்பெருமானுடைய திவ்யதாமத்தில். நகாலஸ்தத்ரவி பிரபுன்னு அந்த அந்தமில்லாத பேரின்பம் அப்படிங்கிறது எல்லையே இல்லாத காலம் வரையில் அனுபவிக்கக்கூடியது பரமபதத்தில் தான். அந்த ஐஸ்வர்யத்தை எம்பெருமான் தன்னை ஆசிரியம் பண்ணியிருக்கக்கூடியவர்களுக்கு, தன்னிடத்தில் பக்தி பண்ணினவர்களுக்கு கொடுக்கறதாக தீர்மானம் பண்ணியிருக்கான். மற்றவர்களுக்கு இல்லை. பக்தியா பரமயாவாபி பிரபத்தியாவா மகாமுனே பிராப்பியோகம் நான் அந்யதா பிராப்பியான்னு அவன் இந்த எம்பெருமான் யாருக்கு கிடைக்கக்கூடியவன்னா பக்தி யோகமோ அல்லது சரணாகதியோ இதை அனுஷ்டித்தவர்களுக்கு மாத்திரம்னு சொல்லியிருக்கு. அப்படி அனுஷ்டித்தவர்களை கடைசியில் அவர்கள் எந்த மாதிரி முடிந்தாலும், முடிகிற காலத்தில் அவர்கள் பகவானை நினைக்கக்கூடிய நிலை இல்லைன்னாலும் எம்பெருமானே இவர்களை ஸ்மரித்து கொண்டு உத்தமமான கதியில் அழைச்சிண்டு போகிறதாக வாக்தானம் பண்ணியிருக்கான். பூமா பிராட்டிக்கு எடுத்து சொன்னான் எம்பெருமான். ஸ்தே மனசி சுஸ்வஸ்தே ஷரீரே சதியோ நரகா தாத்துசாமியே ஸ்திதே ஸ்மர்த்தா விஸ்வரூபம் ச மாமஜம் ததஸ்தம் ரியமானந்து காஷ்டபாஷாண தன்னிபம் அஹம் ஸ்மராமி மத்பக்தம் நயாமி பரமாம் கதிம் அப்படின்னு உத்தமமான கதியில் நானே அழைச்சிண்டு போகிறேன்னு சொல்லியிருக்கான். இங்கேருந்து பரமபதம் வரையில் ஒன்வே டிராஃபிக் ஒன்று இருக்குது. அது எதுனா அர்ச்சிராதி மார்க்கம்னு. அக்னி போன்றவர்களுடைய லோக்கத்தில் போய் 12 லோக்கங்கள் ஆனதுக்கப்புறமா
சர்வேஸ்வரனுடைய திவ்யதாமத்தை போய் சேர்கிறார்கள்னு சொல்லியிருக்கு. அது அவர்களுக்கெல்லாம் ஆதிவாகிகர்கள்னு பேர். அவர்களுக்கெல்லாம் எம்பெருமான் நியமனம் பண்ணியிருக்கான். இவங்களையெல்லாம் இங்கேருந்து வரக்கூடிய முக்தாத்மாவை ஒழுங்காக மரியாதை பண்ணி அழிச்சுண்டு வாங்குவோன்னு சொல்லியிருக்கான். முதல்ல பகல் நடைபெற அக்னியினுடைய லோகத்துக்கு முதல்ல போகிறான். அப்புறமா பகலுடைய லோகம், அப்புறமா ஒளிநாள் சுக்லபக்ஷத்துடைய லோகம். இந்த மாதிரி கிரமக்கிரமமாக 12 லோகங்கள் நடைபெற பகல் ஒளிநாள் உத்தராயணம் ஆண்டு இடைவரு காத்து இரவி இரவின்பதி மின் வருணன் குடையுடை வானவர் கோன் பிரஜாபதி என்று இவரால் இடையிடை போகங்கள் எய்தி எழில்பதம் ஏறுவரேன்னு சுவாமி தேசிகன் கதி சிந்தனாதிகாரத்தில் சாதிக்கிறார். இந்த மார்க்கத்துக்கு அர்ச்சிராதி மார்க்கம் அப்படின்னு பேர். அக்னியிலிருந்து ஆரம்பிக்கக்கூடிய வழி. இந்த வழியில் பிரபன்னர்களையும் பக்தி யோகிகளையும் எம்பெருமான் தன்னிடத்தில் அழைத்து கொள்கிறான்னு சொல்லியிருக்கு. அப்படி இருந்தும் கூட இவர்களிடத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரேம விசேஷத்தால் சர்வேஸ்வரன் தானே வந்து அழைச்சிண்டு போகிறேன்னு வாக்தானம் பண்ணுறான். நயாமி பரமாம்கதிம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான். நயாமின்னா கைப்பிடிச்சு அழிச்சுட்டு போகிறேன்னு. குழந்தைய ரோடு கிராஸ் பண்ணிக்கிற போது எங்கேயாவது தொந்தரவாயிடும்னு சொல்லி கைப்பிடிச்சு சௌக்கியமாக அழிச்சுட்டு போகிறாளோ இல்லையோ, அந்த மாதிரி பிரபன்னர்கள் விஷயத்தில் எம்பெருமானுக்கு விசேஷமான ஒரு பிரேமம் இருக்கிறதுனால கையோடையாக அழிச்சுட்டு போகிறேன்னு எம்பெருமான் சாதிக்கிறான். இது கன்செஷன் யாருக்குன்னா பக்தி யோகிக்கு பிரபன்னனுக்கு மட்டும்தான், எல்லாருக்கும் இல்லை. கன்செஷன் எப்போதுமே மோஸ்ட் டிசர்விங் யாரோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான். திருக்குழந்தை ஆண்டவன் ரொம்ப அழகாக நிதர்சனம் சாதிப்பார். ஒரு பெரிய அதிகாரி, அவர் டெல்லியில் பெரிய உத்தியோகத்தில் இருந்தார். அவருடைய மச்சினிக்கு கல்யாணம். இந்த மச்சினிக்கு கல்யாணம்னு இருந்தபோது அது எப்படியும் வந்தே ஆகணும், ரொம்பவே அது நிர்பந்தம். அதனால் லீவ் அப்ளிகேஷன் முதலியே போட்டார். 15 நாள் லீவ் வேணும்னு கேட்டார். 15 நாள் லீவ் வேணும்னு கேட்டால் 2 நாளாவது கொடுப்பா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார். அங்கே பெரிய நெருக்கடி இருந்தது. அதனால் முடியாது, லீவெல்லாம் சேங்ஷன் பண்ண முடியாது. 15 நாள் லீவ் எதுக்கு சுவாமி, தேவள் போய் அப்பலாம் விடணுமா அப்படின்னு ஆஃபீஸர் கேட்டார்னு திருக்குழந்தை ஆண்டவன் வேடிக்கையாக சாதிப்பார். உமக்கு அங்கே என்ன வேலை 15 நாள் அப்படின்லாம் கேட்டார்னு. இல்லை வந்தே ஆகணும், போயே ஆகணும் அப்படின்லாம் சொல்லியிருந்தார். சரி, என்ன பண்ணினாலும் லீவ் சேங்ஷன் ஆகலை. சரி, ஆத்துக்காரியாவது சௌக்கியமாக போய் சேரட்டோன்னு ஆத்துக்காரிக்கு டெல்லியிலேருந்து சென்னையில் கல்யாணம் எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணினார். எங்கெங்கே எந்தெந்த இடத்துல காஃபி டைம் டிஃபன் டைம் என்ன இருக்கோ அதுக்கு எல்லாத்தையும் ஒழுங்காக பிரான்ச்சுகள் எல்லா இடத்துலையும் இருந்தது. எல்லா மேனேஜர்களுக்கும் ஃபோன் பண்ணார். அந்த அம்மா சௌக்கியமாக போய் சேர்றதுக்கு எல்லா சமய இடங்கள்லையும் நீங்களே கொண்டு வந்து சமர்ப்பிக்கணும்னு சொல்லியிருந்தார். எல்லாம் ஆகட்டும்னா வாழும் ஃபீட்பேக் கொடுத்துட்டா எல்லாம் சௌகரியமாக இருந்தது. எல்லாம் கடைசியில் அனுப்பி கொடுக்கறதுக்காக ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு வந்திருந்தார். அங்கே வந்தபோது ஆராமமாக இருந்தார். ரொம்பவே கேஷுவலாக இருந்தார். அந்த அம்மா எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கீங்களே, அவளும் எல்லாம் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்காளே, கவலையே இல்லை, இங்கே போய் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்கன்னு சொன்னேன். அப்போ சொன்னார், ஆஃபீஸர் ரொம்ப சுமூகமாக இருந்தார். ஒரு 2 நாள் எந்த விதமான பாதிப்பும் வராது, பெரிய பெரிய தொல்லைகள் எதுவும் வராதுன்னு தெரிஞ்சது. அதனால் லீவ் அப்ளிகேஷன் போட்டேன். 2 நாள் லீவ் சேங்ஷனாக இருக்குது. வரும்போது ஏரில் வந்துடுறேன், நானும் கூட வரேன்னு சொன்னார். தான் எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கீங்களே அப்படின்னு சொன்னால், அவங்க எல்லாம் ஒழுங்காக வேலை செய்கிறாளா இல்லையா பார்க்கணும், அதனால் நானும் வரேன்னாராம். இதை திருக்குழந்தை ஆண்டவன் சாதிச்சுட்டு ஆம்படியா போகிறதுனால வந்தான், அம்மா போயிருந்தா வந்திருப்பானா அப்படின்னு கேட்பார். இந்த பிரபன்னனுக்கு மாத்திரம்தான் இப்போ ஏற்பட்ட வைபவம். நயாமி பரமாம்கதிம்னு அர்ச்சிராதி மார்க்கத்தில் இவர்களை எல்லாரையும் நியமித்து வச்சுருக்கான் எம்பெருமான். ஆனால் தானே இருந்து அழிச்சுண்டு போகிறான். அங்கே அந்த அர்ச்சிராதி மார்க்கத்தில் போனவர்கள் பரமபதத்தில் எந்த மாதிரி எல்லாம் வைபவத்தை அனுபவிக்கிறாள்ங்கிறத நம்மாழ்வார் தான் அனுபவித்து சூழ்விசும் மணிமுகில் தசகத்தில் காட்டி கொடுக்கிறார். அங்கே பரமாகாசத்தில் எப்படியெல்லாம் இந்த முக்தாத்மாவுக்கு வரவேற்பு இருக்கும், எந்த மாதிரி எல்லாம் இவர்களுக்கு மரியாதை பண்ணுறான் எம்பெருமான் அப்படிங்கிறத தான் அனுபவித்து காட்டி கொடுக்கிறார் நம்மாழ்வார். ஆகாசத்தில் பேரி நாதம் போன்றதெல்லாம் உண்டாகுமா, சமுத்திரங்கள் அலைகளாகிய கைகளை தூக்கி நர்த்தனம் பண்ணும், இதெல்லாம் அனுபவிக்கிறார் ஆழ்வார். ரொம்ப ஆச்சரியமாக சாதிக்கிறார். சூழ்விசும் மணிமிகில் தூரியம் முழக்கின ஆழ்கடல் அலைதிரை கையெடுத்தாடின ஏழ்பொழிலும் வளமேந்திய என் அப்பன் வாழ்புகழ் நாரணந்தமரை கண்டு உகந்தே அப்படின்னு ஆரம்பித்து என்னென்ன ஆச்சரியமாக அங்கே வரவேற்பு இருக்குமோ அதை எல்லாவற்றையும் அப்படியே ரன்னிங் காமெண்ட்ரி மாதிரி கொடுக்கிறார் சுவாமி நம்மாழ்வார். நடந்ததை அப்படியே எடுத்து வர்ணனம் பண்ணுறார். ஒவ்வொன்றும் அழகு. பூரண பொற்குடம் பூரித்தது உயர்விண்ணில், அப்படி பூரண கும்பத்தோடு வரவேற்கிறார்களாம் பரமபதத்தில். அங்கே இருக்கக்கூடிய நித்தியமுக்தர்கள் எல்லாருமே இதை பெரிய மகோத்சவமாக கொண்டாடுகிறார்களாம்.
இந்த மகோத்சவமாக கொண்டாடுறதுக்கு என்ன காரணம்னா, எம்பெருமானுக்கு ஒரு சேத்தனன் விஷயத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த துக்கம் நீங்கித்தே, அந்த சேத்தனன் ஆச்சாரிய அனுகிரகத்துக்கு பாத்திரமாகி சௌக்கியமாக வந்து சேர்ந்தானே, இனிமே இவனை பற்றி கவலைப்பட மாட்டார் பெருமாள். அதனால் பெருமாளுக்கு சந்தோஷம் உண்டாகுமேங்கிறதுக்காக அவர்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக அச்சேத்தனமான சமுத்திரம் போன்றதெல்லாம் நர்த்தனம் எல்லாம் பண்ணித்து இப்படியெல்லாம் சொல்லி அனுபவிக்கிறாள். பகவானுக்கு சந்தோஷமாகுமேங்கிறது தான் அந்த நித்தியமுக்தர்களுக்கு ஆனந்தத்துக்கு காரணம். அதற்கு ஒரு நிதர்சனம் சொல்லுவா. ஒரு பெரிய யோக்கியத்தை உள்ளவன், அவனுக்கு 4 குழந்தைகள். 4 குழந்தைகள் கூட நன்னா எல்லாரையும் நன்னா வளர்த்துருந்தான். அதில் 3 குழந்தைகள் தகப்பனார் சொன்ன பேச்சையெல்லாம் கேட்டுண்டு ரொம்ப ஹிதமாக நன்னா நடந்து கொண்டிருக்கா. 4வது பையன் பொல்லாதவர்களுடைய சகவாசம் பண்ணினான், திருட்டுத்தனம் போன்றதையெல்லாம் கத்தினான். திருடி சமயத்தில் பிடிபட்டான், ஜெயிலில் அகப்பட்டு கிடக்கிறான். இந்த எஜமானனுக்கு 60 வருஷமாகி 60ஆம் கல்யாணம் உற்சவம் பெரிய உபகாரியானதுனால ஊர் ஜனங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ரொம்ப வைபவமாக அதை பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டா. எல்லாம் நடந்துட்டுருக்கு. ஆனால் இந்த எஜமானனுக்கு மனசில் கொஞ்சம் கூட நிம்மதி இல்லையாம், சந்தோஷம் இல்லையாம். எல்லாரும் வந்து என்ன சுவாமி நீங்கள்லாம் நிம்மதியாக எல்லாரும் எவ்வளவு சந்தோஷமாக கலந்து கொண்டிருக்கா, நீரும் ஆனந்தமாக இருக்க வேண்டாமான்னு சொன்ன போது அந்த எஜமானன் சொன்னானா, நான் 4 பிள்ளைகளை பெற்றேன், 3 பிள்ளைகள் தான் பக்கத்தில் சௌக்கியமாக இருக்கா, இந்த 4வது பையன் அங்கே அவசப்பட்டு இருக்கானே, அவனும் இந்த சமயத்தில் திரும்பி வந்துட்டு அந்த இடத்துல இருந்து விடுதலை பெற்றுண்டு இங்கே வந்து நம்ம கூட்டத்தில் இருந்திருந்ததுன்னா அப்போ தான் எனக்கு பூர்ணமான சந்தோஷம்னு எஜமானன் சொன்னானான். பகவானுக்கும் பரமபதத்தில் சுவாஸ்தியம் இல்லைன்னு சாஸ்திரங்களில் சொல்கிறது. அவனுக்கு ஸ்வஸ்தமான மனசு இல்லையாம் பரமபதத்தில். ஏகாக்கி நான் ரமேதான்னு சொல்கிறது. ஒருத்தனே இருக்கிறதா நினைக்கிறானா, ஆனந்தம் இல்லையாம் பகவானுக்கு. ரொம்ப வேண்டப்பட்டவர்கள் வரலைன்னா மற்றவ எல்லாம் வந்திருந்தாலும் கூட அதை ரெக்கக்னைஸ் பண்ண மாட்டா. இந்த வேண்டப்பட்டவா வரணும், அவள் வந்தால் மாத்திரம்தான் ஃபங்க்ஷன் ஆரம்பிக்கிறதும், சீஃப் கெஸ்ட் வந்தால்தான் ஆரம்பிப்பா. அந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கிறதுனால முக்கியமானவர்கள் ரொம்ப அந்தரங்கமாக இருக்கக்கூடிய பிரபன்னனானவன் இன்னும் வரலையே அப்படின்னு எம்பெருமானுக்கு மனசில் வருத்தம் இருக்குமா. அப்பேற்பட்டவன் ஆச்சாரியானுகிரகத்தால் பரமபதத்துக்கு போய் சேர்ந்தது. ஏன்னா அவனும் வந்துட்டான். 4வது பையனும் திரும்பி வந்ததுன்னா அந்த எஜமானுக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமோ அந்த மாதிரி சந்தோஷம் பகவானுக்கு இருக்குமா. பாதோ ஓஸ்ய விஸ்வா பூதானி திரிபாதஸ்ய அமிர்தம் திவின்னு ஸ்ருதி பேசுறது. 1/4 பங்கு தான் இதெல்லாம், 3/4 பங்கு பரமபதம்னு சொல்லியிருக்கு. அங்கே 3 பேர் சௌக்கியமாக இருந்தான்னு சொல்கிறோமே, இந்த நிதர்சனம் சொல்கிற போது பகவானுக்கு இந்த சேத்தனன் பரமபதத்துக்கு வந்து சேர்ந்ததுனால எவ்வளவு ஆனந்தம் எவ்வளவு சந்தோஷம் அப்படிங்கிறத தெரியப்படுத்துறது. அங்கே இருக்கக்கூடியவ எல்லாம் விசேஷமாக இவர்களை கூப்பிட்டு அவரவர்கள் வீட்டுக்கெல்லாம் எழுந்தெழணும். போதும் இன் எமதிடம் புகுதுக என்னலும் அப்படின்னு எங்காத்துக்கு எழுந்தெழணும் அப்படின்னு சொல்லுவாளாம். அங்கே இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாம் யக்ஞயாகாதிகள் பண்ணுற போது இந்த மகான்களை முன்னிட்டு கொண்டு யக்ஞயாகாதிகள் பண்ணுவாள்னு எல்லாம் சொல்கிறார். அங்கே பரமபதத்துக்கு போன பிறகு இவர்களுக்கும் கூட விரஜாநதி ஸ்நானம் பண்ண பிறகு எம்பெருமான போலிய ரூபம் உண்டாகும், எம்பெருமான போலிய எல்லா பெருமைகளும் உண்டாகும்னெல்லாம் சொல்லியிருக்கு. அவர்கள் அத்தனை பேரும் கேசவன் வைகுந்தன் தமர் யமர், வைகுந்தனுடைய பக்தர்கள் என்னை சேர்ந்தவர்கள்னு எல்லாரும் வரவேற்பார்களாம். ரொம்ப ஆச்சரியமாக எல்லாம் மடந்தையர் வாழ்த்தலும் மருதரும் வசுக்களும் தொடர்ந்தெங்கும் தோத்திரம் சொல்லினர் இப்படியெல்லாம் பாடுறார். மடந்தையர்கள் அந்த வசுக்கள் எல்லாருமே தொடர்ந்து வந்து இவர்களுடைய பெருமையை பாடுவார்களாம். இவர்கள் பூமண்டலத்தில் இருக்கிற போது கண்காது போன்ற இந்திரியங்கள் அல்பமான விஷயத்தை எல்லாம் வேண்டின போது அதெல்லாம் யோக்கியமானதில்லை, கண்கள் இருக்கிறது கண்ணனையே பார்ப்பதற்காக, ஆகையால் கண்ணனையே பார்க்கறதுங்கிற தீர்மானத்தோடு வாழ்ந்த மகான்கள் இவர்கள்னு இவர்களுடைய பெருமைகளை பேசுவாளாம். அந்த மாதிரியெல்லாம் சொல்லிக்கொண்டே தொடர்ந்து போவார்களாம். தொடுகடல் கிடந்த என் கேசவன் கிடந்த கிளரொளி மணிமுடி குடந்த அம்கோவலன் குடியடியார்க்கேன்னு திருக்குடந்தை எம்பெருமானுடைய பரம்பரை தாசர்கள் இவர்கள். அர்ச்சாசமாதியில் இருக்கக்கூடிய எம்பெருமான விசேஷமாக ஆதரித்தவர்கள், கௌரவித்தவர்கள், அவனுடைய பெருமையை உணர்ந்தவர்கள். சாட்சாத் பரஞ்சோதி தான் எங்கள் அர்ச்சாரூபியாக எழுந்தருளி இருக்கான்னு உணர்ந்தவர்கள் அப்படின்னு இவர்களுடைய பெருமையை பேசுவாளாம். அது தொடர்ந்து எங்கும் தோத்திரம் சொல்லினர்னு பதம் இருக்குது. திருக்குடந்தாண்டவன் சாதிக்கிறது உண்டோ, நமக்கு கூட விருது பாடுறவா 4 பேர் இருப்பா பக்கத்தில். ஸ்ரீமத் வேதம் அர்க்கப்பிரதிஷ்டோமனாச்சாரியானோம் அப்படின்னு விருதுகள் எல்லாம் பேசுகிறா. எப்போ பேசுகிறா தெரியுமா? ரிசப்ஷன் கமிட்டி மெம்பர்கள் எல்லாம் இருந்தபோது நானும் ஆண்டவன் சிஷ்யன் அப்படின்னு வந்து பக்கத்தில் வரா. யாத்திரை போகும்போது 2 பேர் தான், மைசூர் ஆண்டவனும் அந்த கிட்டும் 2 பேர் தான் இருப்பா, வேறு யாரும் இருக்க மாட்டான்னு வேடிக்கையாக சாதிப்பார். அவர்களால் பிரயோஜனமாக இருதுன்னு நானும் ஆண்டவன் சிஷ்யன்னு விருதுகளெல்லாம் பேசுகிறதுக்கு வரா. ஆனால் தொடர்ந்து இருக்க மாட்டா. தொடர்ந்து நமக்கு விருது வேணும்னா பரமபதத்துக்கு தான் போகணும்னு சாதிப்பார்.
தொடர்ந்து எங்கும் தோத்திரம் சொல்லினருங்கிறது பரமபதத்தில் மாத்திரம்தான் அப்படின்னு வேடிக்கை சாதிப்பார். ரொம்ப ஆச்சரியமாக எல்லா வைபவங்களும் அங்கே நம்மாழ்வார் ரொம்ப நன்னா சாதிக்கிறார். காலங்கள் வலம்புரி கலந்து எங்கும் இசைத்தனர் அப்படின்னு பாடுறார். இந்த பெருமைகள் அத்தனையும் கூட ஆண்டாள் 26, 27 2 பாசுரங்களில் பாடி கேட்கிறாள். எம்பெருமானிடத்திலிருந்து என்ன வேணும் உனக்குன்னு கேட்டபோது வேண்டுவன கேட்டியேல் அப்படின்னு ஆரம்பித்து பெரிய லிஸ்ட்டு கொடுக்குற ஆண்டாள். என்னென்ன வேணும்? ஞாலத்தை எல்லாம் நடுங்க முரல்வன பாலன்ன வண்ணத்துன் பாஞ்சஜன்யமே போல்வன சங்கங்கள் அப்படின்னாள். பாஞ்சஜன்யத்தை போன்ற சங்கங்கள் வேணும்னாள். இவளுக்கு பாஞ்சஜன்யத்தை தவிர இன்னொரு சங்கு இருக்குன்னே தெரியாது. அதனால் பாஞ்சஜன்யமே போல்வன அப்படின்னாள். எல்லாமே இதில் 4வது பாசுரத்தில் நிதர்சனம் கொடுக்குற போது எம்பெருமானுடைய வர்ணம், அந்த வர்ணத்தையே ஊழி முதல்வன் உருவம் போல் பாழியந்தோடை பத்மநாபன் கையின் ஆழி போல் இப்படி எல்லாவற்றுக்கும் நிதர்சனம் கொடுக்குற போது வேறு ஒன்றும் தெரியாது ஆண்டாளுக்கு. அப்படி வாழ்ந்தவளாகையாலே உண்ணுஞ்சோறு பருவன் நீர் தின்னும் வெத்திலையும் எல்லாம் கண்ணன்னு வாழ்ந்தவளாகையாலே வேறொன்றும் இவளுக்கு தெரியவே தெரியாது. அதே மாதிரியே இருந்ததுனால எல்லாவற்றையும் அதே மாதிரி வர்ணங்கள், அந்த பாஞ்சஜன்யத்தை போன்ற சங்கங்கள் வேணும், போய்ப்பாளுடைய எனவே சாலப்பெரும்பறையே பெரிய பறை வேணும், வாத்தியம் வேணும், இப்படியெல்லாம் கேட்கிறாள். தூரியம் முழக்கினான்னு பரமபதத்தில் வரவேற்பு இருக்கே, அதே எல்லாவற்றையும் இங்கே ஆசைப்படுறாள் ஆண்டாள். அகடுத்த கடனா சாமர்த்தியம் உள்ளவனாகையாலே நீ இந்த அஜ்ஞானபூஷமான லோகத்திலேயே எல்லாவற்றையும் கொடுக்க வல்ல சாமர்த்தியமுடையவன் ஆகையால் உன்னிடத்தில் வந்து கேட்கிறேன், ஆளின்லையாய் அருள் அப்படின்னு. நீ ஆளிலை மேலே படுத்திருந்தவன், ஒன்னும் தேவம் உலகும் உயிரும் மற்றும் யாதும் இல்லா அன்று நான்முகன் தன்னோடு தேவர் உலகோடு உயிர் படைத்தான் இருக்கேன். அப்படிப்பட்ட ஜெகத்காரண வஸ்து அல்லவா நீ, உன்னால் கொடுக்க முடியாதது ஏதாவது உண்டோ அப்படின்னு கேட்கிறாள் ஆண்டாள். இது எல்லாவற்றையும் பெரிய லிஸ்ட் போடுறாள் ஆண்டாள். சாலப்பெரும்பறையே பல்லாண்டி செய்ப்பாரே கோல விளக்கே கொடியே விதானமே ஆளிலையாய் அருள் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த பாசுரத்திலையும் உந்தன்னை பாடி பறை கொண்டு யாம் பெரு சம்மானம் நாம் சன்மானம் பெறணும் உன்னிடத்திலிருந்து என்னென்ன வேணும்னா பெரிய லிஸ்ட்டு ஆபரணங்கள் சாதிக்கிறாள். சூடகமே தோல்வளையே தோடே செவிப்பூவே பாடகமே என்று அணைய பல்கலனும் யாமணி ஓம் அப்படின்னு. பரமபதத்துக்கு போன முக்தாத்மாக்களுக்கு அங்கே விசேஷமாக பிரம்மாலங்காரங்கள் பண்ணுறார்கள்னெல்லாம் சொல்லியிருக்கு. அந்த பிரம்மாலங்காரத்தை எல்லாம் இங்கேயே வேணும்னு கேட்கிறாள். அதை கேட்கிற போதும் என்ன அழகாக கேட்கிறாள் ஆண்டாள்னா, இதெல்லாம் நமக்காக நாம் கேட்கல சுவாமி, உனக்கு அது உச்சிதமாக இருக்கணும், நீ கொடுத்து உனக்கு அதில் சந்தோஷம் இருந்ததுன்னா அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்கிறோம், எனக்காக நான் கேட்கலேன்னு. எனக்காக நான் கேட்கல, அத்தனையும் உன்னுடைய பிரீத்திக்காக தனக்கேயாக என்னை கொள்ளும் இதே எனக்கே கண்ணனையான்கொள் சிறப்பேன் நம்மாழ்வார் சாதிக்கார். அந்த மாதிரி உன்னுடைய உகப்புக்காக நீ அதை அளித்ததேனால் அப்போ இதையெல்லாம் நாம் ஆனந்தமாக தரிப்போம், நமக்காக வாண்டாம் அப்படின்னாலாம். ரொம்ப ஆச்சரியமாக திருக்குடந்தாண்டவன் சாதிக்கிறது உண்டோ. ஆத்துக்காரர் ப்ரமோஷன்லாம் வந்த பிறகு பெரிய பொசிஷனுக்கு வந்தது. ஏன்னா அப்போது கூட நடந்து போகும்போது அவங்களோட வரும்போது அந்த அம்மா சொல்லுவாளாம், எனக்கு என்னமோ சிம்பிளாக இருக்கணும்னு தான் ஆசை, சாதாரணமான வஸ்திரம் சாதாரணமான ஆபரணங்கள் போகிறோம், ஆனால் உம்மோட நீர் இப்போ பெரிய பதவியில் இருக்கீர், உம்மை பக்கத்தில் நான் வந்து நடந்து வரும்போது உம்மை சேர்ந்தவர்கள் இன்னும் இவன் இத்தனை எல்லாம் சம்பாதிக்கிறான், ஆத்துக்காரிக்கு ஒன்றுமே பண்ணி போடலையே அப்படின்னு உம்மைக்கு பழி சொல்லுவாள். உமக்கு பழி வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நீராக ஆசைப்பட்டு போட்டதேனா நான் தரித்துக்கொள்கிறேன், எனக்காக வாண்டாம் அப்படின்னாலாம். எனக்காக வாண்டாம், உம்முடைய உகப்புக்காக வேணா தரிக்கிறேன்னு சொன்னாலும். ரொம்ப ஆச்சரியமாக சாதிப்பர் குழந்தாண்டவன். எல்லாமே அவளுக்காக, அவளுடைய பிரயோஜனத்துக்காக. அங்கே சாஸ்திரத்துலேயும் அதே மாதிரி சொல்கிறது. இந்த லாஜஹோமம் பண்ணுற போது என் ஆம்டியாக இருக்காளே அவளுடைய பற்றி தீர்காயுவாக இருக்கணுமா, அதற்காக இந்த ஆகுதி அப்படின்னு. தனக்கு ஆயுஷ்யம் வேணும்னு கேட்டுக்கிறது இல்லை, என் ஆத்துக்காரி தீர்க்க சுமங்கலியாக இருக்கணுமா அதனாலே அப்படின்னு சொல்கிறேன். இந்த மாதிரி எல்லாம் சூடகமே தோல்வளையே தோடே செவிப்பூவே இந்த ஆபரணங்கள் எல்லாம் அநேகம் ஆபரணங்கள் வேணும். 5 லட்சம் குடியில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்கும் வேணும், ஒவ்வொருத்தருக்கும் அநேகம் வெரைட்டிஸ் வேணும் இப்படியெல்லாம் சொல்கிறாள். அது சொல்கிற போது ரொம்ப ஆச்சரியமாக திருக்குடந்தாண்டவன் சாதிப்பார். துல்லியாம் துவதீய மணி நூபுர சிஞ்சிதானாம்னு தேசிகன் ஆசைப்பட்டிருக்கார். அவர் ஆசைப்பட்டிருக்கிறதுனால எனக்கு ஆபரணங்கள் கொடு, எனக்காக வேண்டாம், தேசிகன் ஆசைப்பட்டிருக்கார். துல்லியாம் துவதீய மணி நூபுர சிஞ்சிதானாம். அவர் கம்பேர் பண்ணணுன்னா என்னிடத்துல நூபுரம் இருந்தால்தானே அவர் கம்பேர் பண்ணுவார். அக்ஷிதில பரிரம்பைஹி ஆகிதாம் இந்திராயாக கனகவலயமுத்ராம் கண்டபாகே ததானகான்னு தேசிகன் சாதிக்கிறார். ஆண்டாள் தரித்திருக்கக்கூடிய ஆபரணங்கள், பெரிய பெரியவாட்டியார் தரித்திருக்கக்கூடிய ஆபரணங்களை எல்லாம் கொண்டு காடமாக வரதராஜ பெருமாளை ஆலிங்கனம் பண்ணியிருப்பாளாம். காலையில் தேசிகன் எழுந்த உடனே முதல்ல விஸ்வரூப சேவை, அந்த விஸ்வரூப சேவையில் எம்பெருமானை சேவிப்பறான்.
சேவித்த உடனே தாயார் கையில் இப்பேற்பட்ட வளைகள் இருக்குன்னு அந்த முத்திரையை பார்த்து தெரிஞ்சு கொள்ளணுமா. அதற்காக கேட்குறேன் சுவாமி, எனக்காக வேண்டாம், தேசிகர் ஆசைப்படுறாருன்னா என் கையில் வளையல் இருந்தால் தானே உன் கழுத்தில் முத்திரிக்கே வரும் அப்படின்னு சொன்னாலும். இப்படியெல்லாம் வேடிக்கையாக திருக்குழந்தை ஆண்டவன் சாதிப்பார். அந்த மாதிரி பெரிய அந்த ஐஸ்வர்யத்தை, அந்த முக்தைஸ்வரியத்தை வேண்டி அந்த முக்தைஸ்வரியத்தில் அந்த சர்வேஸ்வரனுக்கும் அவனை சேர்ந்தவர்களுக்கும் பண்ணக்கூடிய பரிச்சரியம் இருக்கே, அந்த கைங்கரியம் எப்பேற்பட்டதுன்னா க்ஷீரான்னத்தை போல பரமபோக்கியமானது. அந்த க்ஷீரான்னம் பால் சோறு அப்படிங்கிறது தான் கைங்கரியம். அதை மூட நெய் பெய்து, அது மூடும்படியாக நெய் இருக்கணும். அந்த நெய் அப்படிங்கிறது அபினிவேஷம், எத்தனை பண்ணினாலும் பெருமாளுக்கு பண்ணது போறல்லேங்கிற எண்ணத்தோடு இருக்கணும். அந்த எண்ணத்தோட கைங்கரியங்கள் பண்ணணும். அதுவும் அவனுடைய உகப்புக்காக நினச்சி பண்ணணும். அது முழங்கை வழியாக வாரணுங்கிறது அவனுடைய பக்தர்கள் பரியந்தம், பகவத் சேஷத்துவம் பாகவத சேஷத்துவ பரியந்தம் இருக்கணும் அப்படின்னு வைபவத்தை எல்லாம் முக்தைஸ்வரியத்தை பரமபதத்தில் எப்படியெல்லாம் எம்பெருமான் அளிக்கிறானோ அத்தனை ஐஸ்வர்யமும் நமக்கு அஜ்ஞான பூயிஷ்டமான இந்த லோகத்திலேயே நீ கொடுக்கணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணுறாள் ஆண்டாள். இந்த 2 பாசுரங்களும் கூட முக்தானுபூதியும் இகதாசியத்திமே முகுந்தான தேசிகனும் கூட அதை அனுபவிக்கிறார். முக்தானுபூதி எனக்கு இங்கேயே திருவேங்கடமுடியான் அனுகிரகிக்கணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணுறார். அப்படிப்பட்ட வைபவங்கள் இந்த 2 பாசுரங்களில் தெரியப்படுத்திருக்கு. ஒவ்வொருத்தர் இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய உத்தேசியம் இங்கேருந்து விடுதலை பெற்றுண்டு சாஸ்வதமான சௌக்கியத்தை அனுபவம் பண்ணுறதுக்காக. அதற்கு ஒரு நிதர்சனம் சாதிப்பார் ஆண்டவன். ஸ்கூலு காலேஜுக்கெல்லாம் குழந்தைய அனுப்புகிறோம், என்ன உத்தேசியமாக அனுப்புகிறோம்? வித்யை பெரிய ஐஸ்வர்யம், அந்த வித்யையோடு கூடியிருக்கணும் அந்த பையன் அப்படிங்கிறதுக்காக அனுப்புகிறோம். அந்த வித்யைக்கு ஆலயமாக வித்யாஸ்தானமாக இருக்கக்கூடியது இந்த ஸ்கூல் காலேஜ் ஆனதுனால அங்கேயே பர்மனெண்ட்டாக ஒவ்வொரு கிளாஸ்லேயும் 2 வருஷம் 3 வருஷம் இருந்து கொண்டு நிதானமாக வித்யை அனுபவிக்கணும்னு யாரும் அனுப்புறதில்ல. ஒவ்வொரு வருஷத்துலேயும் மெரிட்டோரியஸாக இதுக்கு அடுத்த இதுக்கு போகணும். மெரிட்டோரியஸாக போய் எத்தனை சுருக்காக முடியுமோ அத்தனை சுருக்காக அங்கேருந்து மெரிட்டோரியஸாக பெரிய டிஸ்டிங்ஷனோட வெளியில் வரணும். அந்த டிஸ்டிங்ஷனோட வெளியில் வரத்துக்காக தானே காலேஜுக்கு அனுப்புகிறா. அந்த மாதிரி நம்மையும் பெருமாள் அனுப்பியிருக்கிறது இங்கே மெரிட்டோரியஸாக எம்பெருமானுடைய திருவடிகளுக்கு கைங்கரியம் பண்ணக்கூடிய பெரிய சௌபாகியத்தோடு இங்கேருந்து கிளம்பி போகணும். அதற்காக வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறத உணர்ந்து அதை நமக்கு தெரியப்படுத்துகிறாள் ஆண்டாள். 26, 27 2 பாசுரங்களையும் முக்தானுபூதியை வேண்டுகிறாள்னு சொல்கிறது உண்டு. கொடுத்த அவகாசத்துக்கு விசேஷமான கிருத்தஜதைகளை சொல்லிட்டு வாச்சா கைங்கரியத்தை பகவதர்ப்பணம் பண்ணி முடிக்கிறேன். கவிதார்க்கிக சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமக. ஸ்ரீமதே நிகமாந்த மகாதேசிகாய நம. ஸ்ரீமதே வேதாந்த ராமானுஜ மகாதேசிகாய நமக. அஞ்சு குடிக்கொரு சந்ததியாய் ஆழ்வார்கள் தம் செயல விஞ்சி நிற்கும் தன்மையளாய் பிஞ்சாய் வழுத்தாளை ஆண்டாளை பத்தியுடன் நாளும் வழுத்தாய் மனமே மகிழ்ந்து. ஸ்ரீ வேணுகோபாலனுடைய திருவடித்தாமரைகளிலே ஆண்டாளுடைய அனுபவம் என்பது அதி விலட்சணமான அனுபவம். இந்த அனுபவமானது 49 வருடங்களாக நடந்து வருகிறது என்பது ஒரு பெரிய சாதனை. இதற்கு அனுகுணமாக அமைந்திருக்கக்கூடிய விஷயம், தேன் போன்றது ஆண்டாளுடைய பாசுரங்கள், கனி போன்றது ஆண்டாளுடைய பாசுரங்கள். தேன்கனிக்கோட்டையைச் சேர்ந்தவர்கள் நடத்துகிறபடியாலே தேனும் கனியும் சேர்ந்தாற்போலே இருக்கிறது. ஆண்டாளுடைய பாசுரங்களை உச்சரிக்கிற போதே தேனாக அமைந்திருக்கிறது. ஆண்டாளுடைய பாசுரங்கள் கனின்னு எப்படி சொல்ல முடியும் அப்படின்னா, கோத தமிழ் 5 5 அறியாத மானிடரை வையம் சுமப்பதும் வம்புன்னு சொல்லியிருக்கு. 5 5னா 5 5 5 5 5 5 6 அஞ்சுகளானபடியாலே அது ஆரஞ்சா இருக்கு. அதனால் இது கனின்னு சொல்லலாம். அப்படி அமைந்திருக்கக்கூடிய விலட்சணமான 30 பாசுரங்கள் அனுபவத்துக்கு உரித்தாயிருக்கக்கூடிய பாசுரங்கள். அப்படி பார்க்கிற பொழுது இந்த பாசுரங்களிலே சகல வேதாந்தார்த்தங்களும் காட்டப்பட்டிருக்கிறது. சாட்சாத் பூமி பிராட்டினுடைய அவதாரம் ஸ்ரீ ஆண்டாள். சாட்சாத் க்ஷமாம் கருணையா கமலாமிவான்யாம் கோதாமனஞ்ச சரணஹா சரணம் பிரபத்யே என்கிறார் ஸ்ரீ தேசிகன். மாமனிகளும் கூட குன்னாத வாழ்வான வைகுந்தவான் போகம் தன்னை கழ்ந்து ஆழ்வார் திருமாளாராயின்னு காட்டுறார். பூமி பிராட்டியார் ஆண்டாளாக அவதரிக்க வேண்டிய நிர்பந்தம் என்ன? பராசர பட்டர் அற்புதமாக தம்முடைய
கைசிக மகாத்மியம் என்னும்படியான அந்த வியாக்கியானத்திலே காட்டி கொடுத்தருளும்படியான ஆச்சரியமான அர்த்தம். அது என்ன அர்த்தம் என்னால், பிராட்டினுடைய அவதாரம், ஆண்டாளான அவதாரம் எப்படி இது அமைந்திருக்கிறதுனா, வராகவதாரத்திலே எம்பெருமான் பூமி பிராட்டிக்கு பரிபூர்ண அனுகிரகம் பண்ணினான். அந்த பூமி பிராட்டியை தன்னுடைய மடியிலே வைத்து கொண்டு அவன், இதோ பார், உனக்காக இந்த லோகத்தை நான் இந்த அசுரனை அழித்திருக்கிறேன், இரண்யாட்சனை கொன்னிருக்கிறேன், ஆகவே நீ சந்தோஷமாயிருக்கிறாயான்னு கேட்கிறான். கேட்ட உடனேயே அவள் வருத்தப்பட்டு கொண்டு சொல்லுகிற வார்த்தை, அகம் சிஷ்யாச்ச தாசீச்ச பக்தாச்ச தவ மாதவா மத்கிருத்தே சர்வபூதானாம் லகூபாயம் வத பிரபு. நான் தேவரீருக்கு சிஷ்யாயிருக்கிறேன், தேவரீருக்கு அடிமையாயிருக்கிறேன், தேவரீருக்கு பக்தையாயிருக்கிறேன். எனக்காக இந்த சம்சாரி சேத்தனர்கள் உய்வதற்காக சுலபமான உபாயத்தை சொல்லுவீராக. கேட்கிற வார்த்தையே ஆச்சரியமாக அமைந்திருக்கிறது. என்ன வார்த்தைனா, நான் ஒருத்தி கரையேறினால் போருமா, பிரளயார்ணவத்திலிருந்து நான் ஒருத்தி கரையேறினால் போருமா, சம்சாரார்ணவத்திலிருந்து ஜீவாத்மாக்கள் கரையேற வேண்டாமா என்று தான் வருத்தப்படும்படியான விஷயம். இதில் ஒரு விஷயம் பார்ப்போமேயானால், பிராட்டி சீதா பிராட்டிக்கு இதே மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு. எம்பெருமான் சீதா பிராட்டி புஷ்பக விமானத்திலே ஏற்றி உட்கார வைத்து கொண்டு ஒரு இடமாக காட்டிக் கொண்டு வருகிறான். இது விலங்கு ஈடழிய கட்டிய சேது, இது விலங்கு வாலியை வீழ்த்ததுவும், இது விலங்கை தானொடுங்க வில்நொடுங்க தண்டாரி ராவணனை ஊனொடுங்க எய்தானுகப்பு. சீதே, இதோ பார், இந்த இடத்துல தான் ராவணவதம், இங்கே தான் கும்பகர்ணவதம், இங்கே தான் இந்திரஜித் வதம், இங்கே தான் சேதுபந்தனம், இங்கே தான் வாலிவதம் அப்படின்னு ஒன்னொன்னாக காட்டி கொண்டு வருகிறான். அப்போ பிராட்டி சந்தோஷமாக கண்கள் அகல விரிய மொத்தத்தையும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறாய். அதே மாதிரி தான் பூமி பிராட்டிக்கும் காட்டி கொடுத்திருக்கிறான் எம்பெருமான் வராகவதார காலத்தில். ஆனால் பூமி பிராட்டி தான் அழுதாள், வருத்தப்பட்டாள். என் ஒருத்திக்கு வாழ்ச்சி இருந்தால் போருமா, இந்த ஜீவாத்மாக்கள் அத்தனை பேரும் வாழ வேண்டாமா என்கிற அந்த துக்கத்துக்கு அனுகுணமாக அவ கண்களில் ஜலம் வந்தது. அப்போ எம்பெருமான் உபாயங்களை எல்லாம் சொல்றான். சரணாகதி என்ற உபாயம், ஸ்திதே மனசி சுஸ்வஸ்தே ஷரீரே சதியோ நரஹா தாத்து சாமியே ஸ்திதே ஸ்மர்த்தா விஸ்வரூபம் ச மாமஜம் ததஸ்தம் மிரியமானம் து காஷ்ட பாஷாண சன்னிபம் அகம் ஸ்மராமி மத்பக்தம் நயாமி பரமாம் கதிம். ஆக பற்பல உபாயானுஷ்டானங்களை பண்ணினவர்களை எல்லாம் பகவான் ஆதிவாகிகர்களை கொண்டு அழைத்து செல்லுகிறான். ஆனால் இந்த சரணாகத்தி அனுஷ்டானம் பண்ணுகிறார்களே, எம்பெருமானை உபாயமாக அத்தியவசிக்கிறார்களே, அப்படிப்பட்ட அதிகாரிகளை தான் கைப்பிடித்து கொண்டு அழைத்து செல்லுகிறான். அங்கே பெரியவாச்சான் பிள்ளை ஆச்சரியமாக வியாக்கியானம் பண்ணியிருக்கார். என்னன்னா, எல்லாரும் தப்பு பேச மாட்டாளா, இவனோ எத்தனை ஜன்ம கணக்கில் உபாயானுஷ்டானம் பண்ணான், அவனுக்கு ஆளை விட்டு அழைத்து கொண்டு செல்லுகிறான் பகவான். ஆனால் இவனோ ஒரு க்ஷணகாலம் இந்த ஆத்மவஸ்து உன்னுடையதுன்னு சொல்லிட்டானா, இவனை தானே வந்து அழிச்சுன்னு போகிறான். இது என்ன பட்சபாதம்னு சொல்லுவாளே. ஆனால் அது சொல்லாமல் இருக்கணுன்றதுக்காக பெருமாள் என்ன பண்ணுறான், அத்தவாளத்தாலே முக்காடிட்டு கொண்டு தன்னுடைய உத்திரியத்தை எடுக்கிறான், தலைக்கு மேலே போட்டுக்கிறான், பக்கத்தில் அவன் தலையிலையும் போடுறான். யாரோ போகிறா, யாரையோ அழிச்சுன்னு போகிறான், நமக்கு என்னான வாவா பேசாது வந்துருவா. அதனாலே அமைந்திருக்கக்கூடிய விஷயம் நயாமி பரமாம் கதிம். அற்புதமாக வியாக்கியானம் பண்ணியிருக்கார் இந்த இடத்துல பெரியவாச்சான் பிள்ளையினுடைய தனி ஸ்லோக வியாக்கியானம். அப்போ இந்த சரணாகதின்ற மார்க்கத்தை காட்டி கொடுத்தான். அடுத்தபடியாக புஷ்பார்ச்சனம், எம்பெருமானுக்கு எண் திசையுமுள்ள பூக்கொண்டு என்று 8 திக்கிலும் இருக்கக்கூடிய எண்பகர் பூவும் கொணர்ந்தே நின்னிவை சூட்ட வாவென்று என்று பெரியாழ்வார் காட்டின பிரகாரம் அந்த எம்பெருமானுக்கு புஷ்பத்தாலே அர்ச்சனை பண்ணுதல் அது ஒரு உபாயமாக காட்டப்படுறது. அடுத்த உபாயம் கானரூபமான உபாயம். ஆக அந்த எம்பெருமானை அவனுடைய திருக்கல்யாண குணங்களை பாட்டாக பாடுதல், நாம சங்கீர்த்தனம் கலியுகத்துக்கு அடுத்ததாயிருக்கக்கூடிய தர்மமாயிருக்கிறது. இந்த தர்மம்னு காட்டப்படுகிறது. யுக தர்மங்களாக ஓரோ யுகத்துக்கு ஓரோ தர்மம் காட்டப்பட்டிருக்கிறது. தியாயன் கிருதே யஜன்யஜ்ஞேஸ்திரேதாயாம் துவாபரேர்ச்சையன்னு எதாப்னோதி ததாப்னோதி கலௌ சங்கீர்த்திய கேசவம். கலியுகத்திலே கேசவநாம சங்கீர்த்தன மாத்திரத்தினாலேயே நாம உயர்ந்த கதி அடைந்து விடலாம். ஆக தியானம் பண்ணுவதனாலே
நாம் அடையலாம் கிருத்தயுகத்திலே, யாகம் பண்ணுவதனாலே திரேதாயுகத்திலே அடையலாம், அர்ச்சனை பண்ணுவதனாலே துவாபர யுகத்திலே அடையலாம். ஆனால் கலியுகத்திலே கேவலம் நாம சங்கீர்த்தன மாத்திரத்தாலேயே அடைந்து விடலாம்னு காட்டியிருக்கிறது. இந்த உபாயத்தை கேட்டாள் பூமி பிராட்டி பெருமானிடமிருந்து. 3 உபாயமும் அத்தியாச்சரியமாக அமைந்திருக்கிறதே, இதைத்தான் அனுஷ்டித்து காட்ட வேண்டும்னு பார்த்தாள். யார் அனுஷ்டிக்கணும் இந்த உபாயத்தை? யார் பெருமாள் பக்கத்தில் இல்லையோ அவ அனுஷ்டிக்கணும். பகவானை அடையணும்ன்றவா தான் சரணாதி பண்ணணும், பகவானை அடையணும்ன்றவா தான் புஷ்பார்ச்சனம் பண்ணணும், பகவானை அடையணும்ன்றவா தான் நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணணும். நாம தான் பகவானை அடைஞ்சுட்ருக்குமே, நாம் இதை பண்ண வேண்டிய நிர்பந்தம் என்ன? பண்ண வேண்டியதும் இல்லை, பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பும் கிடையாது. பலன் கிடைத்த பிறகு 6வது உபாயத்தில் அனுஷ்டானம் பண்ணுவார்களா? நதி நிஸ்தரணானந்தரம் பிளவ பரித்தியாகம் போலேன்னு காட்டுகிறார் அற்புதமாக மணவாள மாமுனிகள் தம்முடைய வியாக்கியானத்தில். நதி நிஸ்தரணானந்தரம், நதியை தாண்டின பிறகு பிளவ பரித்தியாகம் போலே. ஆக நதியை தாண்டறதுக்காக ஒரு பிளவம் ஓடத்தை வச்சுருக்கான், அந்த ஓடக்காரனுக்கு பணத்தை கொடுக்குறான், ஓடத்தில் ஏறுறான், நதியை தாண்டி ஆயிடுத்து. அதுக்கப்புறம் கரையை நின்று பிற்பாடு அந்த ஓடத்தை பற்றியே நினைக்கிறது இல்லையே. அதே மாதிரி தான் கரையேறி விட்டிருக்கிறாளே, பகவானையே அடைஞ்சிட்டாளே, இந்த உபாயத்தை என்னத்துக்காக இவள் அனுஷ்டிக்க போகிறாள்? அனுஷ்டிக்கவே வேண்டியதில்லை, நமக்கு வாய்ப்பு இல்லையே. இந்த தர்மம் எவ்வளவு நன்னா இருக்கு, கேட்கச்சே இனிமையாக இருக்கிறதே. அதனால அற்புதமாக காட்டுகிறார்கள் ஆச்சாரிய வரியர்களான பெரியவர்கள். ஸ்வல்பமபி அஸ்ய தர்மஸ்யான்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. தர்மஸ்ய அஸ்ய பரந்தபா, பக்தி யோகத்தை சொன்ன கண்ணனம் பெருமான் அஸ்ய தர்மஸ்யா என்றானிரே. நம்பிள்ளை ஈட்டில் காட்டுறார் அஸ்ய தர்மஸ்ய, இந்த தர்மம் இந்த தர்மம் கண்ணன் சொல்றாராம். நமக்கெல்லாம் இந்த தர்மம்னா இந்த தர்மம் அவ்வளவுதான் தெரியும். ஆனால் நம்ம ஆச்சாரியர்களுக்கு அப்படி தெரியாது. கண்ணன் நாக்கில் ஜலம் ஊறுறதான் இந்த பக்தி என்னமா இருக்கு, எவ்வளவு நன்னா இருக்கு, நினைக்கச்சே சந்தோஷப்படுத்துறது. அப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த பக்தியை அனுசந்தானம் பண்ணுறதுக்கு, இந்த பக்தியை அனுஷ்டானம் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு இல்லையே. நான் யாரை பக்தி பண்ண முடியும்? எல்லாரும் என்ன பக்தி பண்ணுகிறார்கள், எனக்கு பக்தி பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லையே என்று வருத்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய வார்த்தை அஸ்ய தர்மஸ்யா என்றானிரே என்னை வீட்டில் சாதிக்கும்படியான விஷயம். அப்போ பார்க்கிற போது அதே போல பூமி பிராட்டியும் கூட இதை நாம அனுஷ்டானம் பண்ணணுமே, என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்த்தா அதுக்காகவே ஒரு அவதாரம் பண்ண வேண்டும் என்பதற்காக குன்னாத வாழ்வான வைகுந்தவான் போகம் தன்னை கழ்ந்து ஆழ்வார் திருமகளாராய் எமக்காகவன்னோ இங்காண்டாள் அவதரித்தாள். மகாத்மாக்கள் எல்லாம் எம்பெருமான் செய்கிற காரியமோ பிராட்டி செய்கிற காரியமோ சுவார்த்தமாகவே நினைத்திருப்பது. நம்பிள்ளையும் அப்படி காட்டுறார். சுவார்த்தமாக தங்களுக்காகன்னு காட்டிக்கொண்டிருக்கக்கூடியது. முன்னீர் ஞாலம் படைத்த என்முகில் வண்ணனே ஆழ்வார் காட்டுறார். முன்னீர் ஞாலம் படைத்தவனே, இந்த ஜெகத் சிருஷ்டி எதுக்காக பண்ணார் தெரியுமா? எனக்காகத்தான். ஜெகத் சிருஷ்டி பண்ணா நானும் பிறப்பனோ இல்லையோ, எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணலாமோ இல்லையோ, அதுக்காக ஜெகத் சிருஷ்டி பண்ணி இருக்கிறான். ஒருவனை பிடிக்க ஊரை வளைப்பாரை போலே, ஒருத்தரை பிடிக்கணும்னா ஊரெல்லாம் வளைக்க வேண்டும். அப்படி பண்ணும்படியான செயலாக அமைந்திருக்கிறதுன்னு காட்டப்படுறது. எமக்காகவன்னோ இங்கு ஆண்டாள் அவதரித்தாள் என்று மாமனிகள் அற்புதமாக காட்டி கொடுத்திருக்கக்கூடிய விஷயம். அப்படி அவதரித்து ஆண்டாள் அனுஷ்டித்து காண்பித்தாள். எங்க அனுஷ்டித்தாள்? கானரூபமான உபாயம். ஒரு 13 இடங்களை பராசர பட்டர் எடுத்து பாடி என்னெல்லாம் காட்டுகிறார். வையத்து வாழ்வீர்கள் நாமும் நம்பாவைக்கு பார்க்கடலுள் பையத்து இன்ன பரமன் அடிபாடி அப்படின்னு தொடங்கி பாடுதலை பற்றி தெரிவிக்கிற வார்த்தை. அதனால்தான் ஆண்டாளுக்கு பாடவல்ல நாச்சியார்னு திருநாமம். இதுல மாயனை மன்று பாசுரத்தில் இந்த அர்த்தம் காட்டுறார். 3 உபாயத்தையும் ஆண்டாள் நாச்சியார் தான் அனுஷ்டித்து காட்டியிருக்கிறாள். எங்க காட்டப்படுறதுன்னா, தூமலர் தூவி தொழுது வாயினால் பாடி. தூமலர் தூவி புஷ்பார்ச்சனை ஆயிடுதா, தொழுது சரணாகதி ஆயிடுதா, வாயினால் பாடி நாம சங்கீர்த்தனம் ஆயிடுதா. இந்த 3ஐயும் ஆண்டாள் நாச்சியார் அனுஷ்டித்தாள். அதாவது பூமி பிராட்டியார் அனுஷ்டித்து காட்டியிருக்கிறாள். விசிஷ்ய கானரூபமான உபாயம், அதுக்கு என்ன பலன் என்பதை 3வது பாசுரத்தில் காட்டியிருக்கக்கூடிய விஷயம். ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர் பாடி நாங்கள் நம் பாவைக்கு சாத்தி நீர் ஆடினால் தீங்கின்னி நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறி பெய்து ஓங்கு பெரும் சென்னலோடு கயல்களா
பூங்குவளைப் போதில் பொறிவண்டு கண்படுப்ப தேங்காதே புக்கிருந்து சீர்த்த மலபத்தி வாங்க குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெறும் பசுக்கள் நீங்காத செல்வம் நிறைந்து. ஆபாத்த பிரதீத்தில பார்த்தோமேயானால், மேலெழுந்த வாரியாக பார்த்தோமேயானால், இதோ இந்த லோகத்து பலன்கள் எல்லாம் தீங்கின்றி நாடெல்லாம் நன்னா மழை பெய்ய வேண்டும், சென்னல் அபாரமாக விளைய வேண்டும், பசுக்கள் வளமாக அமைந்திருக்க வேண்டும், நம்ம விட்டு நீங்காத ஐஸ்வர்யம் இருக்க வேண்டும். அப்படின்னு இதெல்லாம் கிடைக்கணும்னா உத்தமன் பேர் பாடினால்னு காட்டுற. உத்தமன் பேர் என்ற சப்தத்தாலே என்ன அர்த்தம் காட்டப்படுகிறது? உத்தமன் ஆர் எம்பெருமான் புருஷோத்தமன் சொல்லப்படுறான். புருஷோத்தம யோகம்னே கீதையில் இருக்கு. அந்த புருஷோத்தமனான எம்பெருமான் இருக்கிறானே, அவனுடைய உத்தமமான பெயர் எதுன்னா இம்மூன்றிலும் வைத்துக்கொண்டு பெரிய திருமந்திரம் பிரதானம் என்கிறார் பிள்ளலோகாச்சாரியர். ஆக நாராயணாய வித்மஹே வாசுதேவாய தீமஹி தன்னோ விஷ்ணு பிரச்சோதயாத்தன்னு நாராயணன், வாசுதேவன், விஷ்ணு என்கிற மூன்று திருநாமங்களுக்குள்ளே இதுதான் வியாபக திருநாமங்கள்னு சொல்லப்படுறது. பகவான் எல்லா இடத்திலேயும் வியாபித்திருக்கிறான் என்பதை சொல்லக்கூடிய வியாபக மந்திரம் இந்த மூன்று மந்திரங்களும். இந்த மூன்று மந்திரத்துக்குள்ளே முதலிலே படித்தமாய் இருக்கக்கூடியது திருமந்திரம்னு காட்டப்படுகிறது நாராயண மந்திரம். அப்படிப்பட்ட நாராயண மந்திரம் தான் ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர்னு. ஏன் ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர்னா நாராயண மந்திரம் சொல்லணும்? வாமனன்னு சொல்லிட்டு போகிறேன், திரிவிக்ரமன்னு சொல்லிட்டு போகிறேன் அப்படின்னால் இல்லை. இந்த ஓங்கி உலகளந்த அவதாரத்தில் தான் பகவான் தன்னுடைய வியாப்தியை காட்டினான். ஒன்மிதியில் புனலுருவி ஒரு கால் நிற்ப ஒரு காலும் காமரிசி ரவுணனுள்ளத்து எண்மதியும் கடந்தண்ட மீது போகி இருவிசிம்பினூடு போ எழுந்து மேலை தன்மதியும் கதிரவனும் தவிரவோடி தாரகையின் புறந்தடவி அப்பால் மிக்கு மண்முழுதும் அகப்படுத்த நின்னவெந்தை மலர்புரையும் திருவடியே வணங்கினேனே. திருமங்கியாழ்வாருடைய திருநெடுந்தாண்டக பாசுரம். இப்படி வியாபித்திருக்கிறான். அந்த வியாப்தியை பூர்ணமாக சொல்றது, வியாப்தி பலத்தோட சொல்றது, வியாபன பிரகாரத்தோட சொல்றது, எல்லா விதத்தாலேயும் வியாப்தியை காட்டுவது என்பது இந்த நாராயண மந்திரம் மட்டும்தான். ஆகவே உத்தமன் பேர்னா நாராயண மந்திரம். அந்த நாராயண மந்திரத்தை பாடினோமேயானால் மழை பெய்யும். மழை பெய்யறதுக்கு நாராயண மந்திரம் வேணுமா? வருண ஜபம் போறாதா? விராட்ட பருவம் வாசிச்சா போறாதா? மழை பெய்யறதுக்கு நாராயண மந்திரத்தை கொண்டுதான் பண்ணணுமா? சாதாரணமாக ஒரு வச்சனம் சொல்றது உண்டு. கோழிவெண் முட்டைக்கு என் செய்வதென்றாய் குறுந்தடி நெடுங்கடல் வண்ணா. கோழி அடிக்க குறுந்தடி வேணுமான்னுவா. ஒரு கோழி முட்டையை உடைக்கணும்னா அது குண்டாந்தடியாக எடுத்துக்கணும். அதுக்கு போய் நாராயண மந்திரமா? இந்த செல்வத்துக்கும் இந்த பசுவுக்கும் இந்த நெல்லுக்கும் இல்லை. அதனால வியாக்கியானம் பண்ணுகிறார் அழகியமணவாள பெருமாள் நாயனார், அவித்யாதி சகல துரிதங்களும் போயின்றார். அவித்யை முதலான எல்லா விதமான துரிதங்களும் எல்லா விதமான துக்கங்களும் போய். அப்ப இதில் சொல்லப்படும்படியான துரிதங்கள் இருக்கின்றனவே சாமானிய துரிதம் அல்ல, விலட்சணமான துரிதங்கள். விலட்சணமான மழை சொல்லப்படுகிறது, விலட்சணமானதான காட்டப்படுது. அதுக்கு தான் இந்த இடத்துல ஒரு ஆச்சரியமான வச்சனத்தை எடுத்து உதாரிக்கிறார். விலட்சணமான வச்சனம். எத்திர அஷ்டாட்சர சம்சித்தோ மகாபாகோ மஹீயத்தே ந தத்ர சஞ்சரிஷ்யந்தி வியாதி துர்பிக்ஷ தஸ்கராக. இது அர்த்தத்தை மாத்திரம் ஒரு 2 நிமிஷத்தில் சொல்லி முடிச்சுடுறேன். எத்திர அஷ்டாட்சர சம்சித்தா, எந்த இடத்திலே திருவஷ்டாட்சர மகாமந்திர சித்தி பெற்ற மகான் கொண்டாடப்படுகிறானோ அந்த இடத்திலே வியாதி கிடையாது, துர்பிக்ஷம் கிடையாது, தஸ்கரம் திருட்டு கிடையாது. அப்போ இங்க சொல்லப்படுற வியாதி என்ன? சரீரத்துக்கு ஒரு வியாதியா? இந்த சொல்லப்படுற துர்பிக்ஷம் என்ன? ராஜ்யத்தில் மழை இல்லை துர்பிக்ஷம்னு சொல்றாள் அதுவா? இங்க சொல்லப்படுற திருட்டு என்ன? எத்தனையோ ஸ்கேம் சொல்றாள், அந்த ஸ்கேமா? அது எதுவும் கிடையாது. இங்க சொல்லப்படுற வியாதியே விலட்சணமான வியாதி, துர்பிக்ஷமே விலட்சணமான துர்பிக்ஷம், திருட்டே விலட்சணமான திருட்டு. முதல்ல திருட்டு என்னான்னு பார்க்கலாம். திருட்டு என்னன்னா பிரணவார்த்தம் அமைந்திருக்கிறதே. பிரணவத்தில் சொல்லக்கூடிய அர்த்தம் அகாரார்த்தோ விஷ்ணு ஜெகதுதய ரக்ஷா பிரளயகிருத்து, மகாரார்த்தோ ஜீவா ததுபகரணம் வைஷ்ணவமிதம், உகாரோ நஞ்ஞார்கம் நியமிதி சம்பந்தம் அனையோஹோ திரைசாரஸ்திரயாத்மா பிரணவயமர்த்தம் சமதிச்சது. பராசர பட்டர் அஷ்டஸ்லோகியில் காட்டுறார். ஆன்னா நாராயணன், மான்னா ஜீவாத்மா, ஊன்னா அவ 2 பேருக்கும் இருக்கக்கூடிய இணை பிரியாத சம்பந்தம், விட்டு பிரியாத சம்பந்தம். அகாரவாச்சியனான எம்பெருமான் ஒருவனுக்கே
மகாரவாச்சியான ஜீவாத்மா அடிமை. அவன் நாமெல்லாம் அவனுக்கு அடிமைன்னு சொல்ற போது நான் மத்தையோனுக்கு அடிமைன்னு நினைத்தால் அது ஒரு திருட்டு. நான் எனக்கே சுவாமின்னு நினைத்தால் அது திருட்டு. அந்யசேஷத்துவம் ஸ்வஸ்வாதந்திரியம் என்னும்படியானதாக அமைந்திருக்கிறது. அப்போ இந்த ஆத்மாவை எடுத்து இன்னொருத்தரிடத்துல கொடுக்கறதும் திருட்டு தான். இந்த ஆத்மாவை எனக்குன்னு நினைக்கிறதும் திருட்டு தான். இந்த ஆத்மா பகவானுக்கு உரியது. அப்போ பிரணவத்தால் சொல்லப்படுற அர்த்தம் இருக்கிறதே அகார, அதாவது அந்த பிரணவம் காட்டக்கூடியது அனன்யார்க சேஷத்துவம். இந்த ஆத்மா அவனுக்கே சேஷப்பட்டது. இந்த ஆத்மாவை தன்னதுன்னு நினைச்சா அதை விட திருட்டு கிடையாது. கிம் தேன நகிருதம் பாபம் சோரேன ஆத்மாபஹாரினா. இது சகுந்தல சொல்லும்படியான வார்த்தை துஷ்யந்த இடத்துல. அந்த திருடனாலே அவ என்ன பாபம்தான் பண்ணப்படவில்லை. எந்த திருடன்னா ஆத்மாபகாரம் பண்ணின திருடனாலே எந்த திருட்டுத்தான் பண்ணப்படவில்லை அப்படின்னு தெரிவித்திருக்கிறாள். அப்போ பிரணவார்த்தம் நெஞ்சிலே பட்டதேயானால் இந்த ஆத்மாபகாரம் என்கிற திருட்டு கிடையாது. பிள்ளை பெருமாள் ஐயங்கார் காஞ்சிபுரம் போனார். அங்க பெருமாள் தான் சேவிக்கிறார். அங்க கல்வன்னு ஒரு பெருமாள் இருக்கார். திருக்கல்வனூர். கல்வன்னா காமாட்சி அம்மன் சன்னதிக்குள்ள இருக்கார். அந்த எம்பெருமானை சேவிக்கிறார். இல்லை அந்த எம்பெருமானுக்கு பாசுரம் பாடுறார் 108 திருப்பதி அந்தாதியில். அப்போ சொல்றார், பண்டே உன் தொண்டாம் பழ உயிரை என்னதென்று கொண்டேனை கழ்வதென்று கூறாதே மண்டலத்து ஓர் புல்வாய் பிளந்த புயலே உன்னை கச்சி கல்வா என்று ஓதுவது என் கொண்டு. மண்டலத்தோர் புல்வாய் பிளந்த புயலே உன்னை இந்த உலகத்தில் இருக்கிறவா கச்சிக்கல்வா கச்சிக்கல்வான்னு சொல்றாளே, என்னத்துக்கு சொல்றா தெரியலையே. நான் கல்வன் ஏன்னு கேட்டா நான் தான் அனாதி காலமாக உனக்கே சேஷப்பட்டிருக்கிற இந்த ஆத்மாவை என்னது என்னதுன்னு திருடினுட்டேன். அப்ப என்னத்தான கல்வன்னு சொல்லணும், உன்னை என்னத்துக்கு சொல்றான்னு சொல்றார். அப்ப கள்ளமை என்பது அந்த ஆத்மாவை அபகரித்தல். அந்த ஆத்மா அபகாரம் இல்லாமல் போகும். பிரணவார்த்தம் நெஞ்சிலே பட்டதேயானால் எത്ര அஷ்டாட்சர சம்சித்தோ பிரணவார்த்தம் சித்தி பெற்றால் இது கிடைக்கும்னு காட்டுறது. அடுத்தது நமஹா, நான் எனக்கு உரியவன் அன்று. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நான் என் உடைமை அல்ல. அப்ப என்னை காப்பாற்ற வேண்டியவன் பகவான். ஒரு நாளும் சொத்து தன்னைத்தானே காப்பாற்றிக்காது. இந்த செல்போன் ரிப்பேர் ஆச்சுன்னா நான் தான் ரிப்பேர் பண்ணணுமே ஒழிய எங்கள் எஜமானன் என்ன அப்படி பார்த்துட்டு இருக்கார், அதனால நாமே ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு எங்கேயாவது செல்போன் தன்னை ரிப்பேர் பண்ணிக்குமா? தன்னை சரி பண்ணிக்குமா? பண்ணாது. அப்போ சொத்து அதனை ரட்சிக்க வேண்டிய பொறுப்பு சுவாமியினுடையது. அதுதான் பாரதந்திரியம்னு சொல்றது. அதுதான் அனன்ய சரணத்துவம். இந்த நமசப்தார்த்தம் நெஞ்சிலே பட்டதேயானால் நான் என்ன காப்பாத்திக்கணும்ன்ற பஞ்சம் போகும். பஞ்சம்னா என்னது? நாம நம்மளை காப்பாத்திக்கிறதுக்கு உழைக்கிற உழைப்பு தானே பஞ்சம். நாம நம்மளை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக ஒரு உழைப்பும் பண்ண வேண்டியதில்லை. ஏன்னா பகவான் காப்பாற்றுகிறான். அந்த திருட அத்தியவசாயம், அந்த பஞ்சம் போகும். நமசப்தார்த்தம் நெஞ்சிலே பட்டதேயானால் நாராயணாயா, நாராயணனுக்கு நான் கைகரியம் செய்ய பெறுபவனாக வேண்டும். அப்போ வியாதின்னா என்னது தெரியுமா? வேண்டியதை விட்டுட்டு வேண்டாதது சாப்பிட்றது. சக்கரமங்கல் பிரசாத விநியோகம் பண்றா, சுவாமி வேண்டாம் சுவாமி வேண்டாம். ஏன்? எனக்கு டயபெட்டிஸ், நிறைய நெய் சேர்த்துருக்கு சுவாமி, எனக்கு பிபி, எனக்கு கொலஸ்ட்ரால். அப்போ என்ன சாப்பிட்றேன்? ஓட்ஸ் கஞ்சி சாப்பிட்றேன், கேழ்வரகு கூழ் சாப்பிட்றேன், இவ்வளவு மாத்திரை சாப்பிட்றேன். அப்போ புஜிக்க வேண்டியதை விட்டு விட்டு புஜிக்க கூடாதது சாப்பிட்டா அதுதான் நமக்கு வியாதி. இப்ப நம்ம புஜிக்க வேண்டியது எது? பகவத் கைங்கரியம். எம்பெருமானுடைய உகப்புக்காக கைங்கரியத்தை பண்ணி அவனுடைய உகப்பை பார்த்து சந்தோஷப்படுறது, அதுதான் நமக்கு சாப்பாடு. அதை விட்டுட்டு மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி என்னும்படியான இந்த பஞ்சேந்திரியங்களுக்கு இறை போடக்கூடிய விஷயத்தை இப்படி பார்த்துட்டு இருக்கமே, வேண்டாத விஷயங்களை இவ்வளவு ஒரு சுரங்கா மாத்திரம் சாப்பிட்றது, வேண்டாத போட்ஸ் கஞ்சி சாப்பிட்டு இருக்கிறது, அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நாமோ இந்த வியாதி எப்போ தொலையும்னா நாராயணாயா, பிள்ளாய் நீ நாராயணனுக்கு கைங்கரியம் பண்ண பெறுபவன் ஆக வேண்டும். ஆகவே நான் நாராயணனுக்கு கைங்கரியம் பண்ண பெறுவன் ஆக வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்கிற இந்த நாராயணாயா சப்தத்தினுடைய அர்த்தம் நெஞ்சிலே பட்டதேயானால் இந்த வியாதி கிடையாது. எத்திர அஷ்டாட்சர சம்சித்தோ மகாபாகோ மய்யத்தே ந தத்ர சஞ்சரிஷ்யந்தி வியாதி துர்பிக்ஷ தஸ்கராக. அப்போ அந்த மகாத்மாக்கள் இருக்கிற இடத்துல இதெல்லாம் இல்லைன்றாளே, மகாத்மாக்கள் எல்லாம் இல்லாதையே போயிட்டாளா? எத்தனையோ மகாத்மாக்கள் இருக்காளே, அப்ப ஏன் இன்னும் ஜனங்கள்லாம் இந்த வியாதியோட இருக்கா?
ஏன் இந்த ஜனங்கள்லாம் இந்த துர்பிட்சத்தோடு இருக்கா? இன்னும் இந்த ஜனங்கள்லாம் இந்த திருட்டோடு இருக்காளே ஏன்னு கேட்டால், இந்த ஸ்லோகத்தை என்ன பாருங்கோ, எத்திர அஷ்டாட்சர சம்சித்தா மகாபாகா மஹீயத்தே. திருவஷ்டாட்சர சித்தி பெற்ற மகாத்மா எந்த இடத்திலே கொண்டாடப்படுகிறானோன்னு இருக்கு. நாம் யார் கொண்டாடுறோம்? வாழ நல்ல உசந்த மகாத்மா பரமைகாந்தி ஸ்ரீ வைஷ்ணவளாக இருந்தால் அப்படிப்பட்டவர்களை பார்த்து பைத்தியம் சொல்கிறமே ஒழிய அவளை மகாத்மான்னு கொண்டாடுறது இல்லையே. எங்கிருந்து வியாதி போகும், துர்பிட்சம் போகும், தஸ்கரம் போகும். ஆகவே தீங்கின்னி நாடெல்லாம் திங்கள் மாறி பெய்து ஓங்கு பெறும் சென்னல் ஊடு கயலுகள குவளைப்போதில் பொறிவண்டு கண்படுப்ப தேங்காதே புக்கிருந்து சீர்த்தமலபத்தி வாங்க குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெறும் பசுக்கள் நீங்காத செல்வம் நிறைதல்னா, இந்த திருட்டு போய் இந்த துர்பிக்ஷம் போய் பகவத் கைங்கரியமாகிற செல்வம் கைங்கரிய ஸ்ரீ அதுதான் உயர்ந்த செல்வம் என்பதைத்தான் ஆண்டாள் காட்டும்படியான விலட்சணமான அர்த்தம். ஆண்டாள் காட்டினவர் பல வேதாந்தார்த்தங்களுக்குள்ளே இந்த ஒரு அர்த்தத்தை இந்த கோஷ்டியிலே விண்ணப்பம் பண்ணும்படியாக அடியேன நியமித்தவர்களான மகனீயர்களுடைய இந்த சபையினர்களுடைய திருவடித்தாமரைகளுக்கு வாழி 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 என்று பல்லாண்டு பாடிக்கொண்டு க்ஷமிக்கும்படியான பிரார்த்தனையோடு அடியனுடைய வார்த்தைகளை நிறைவேற்றுகிறேன். சுவாமி டாக்டர் ராமானுஜாச்சார் சுவாமி சதுர்தச வித்யாஸ்தானங்களை எல்லாவற்றையும் கம்ப்யூட்டரில் போட்டு ரொம்ப ஆச்சரியமாக எல்லாருக்கும் பிரயோஜனமாகும்படியாக பண்ணியிருக்கார். இந்த டெக்னாலஜி எப்படி எல்லாருக்கும் உபயோகமாகும் அப்படிங்கிறத காட்டி கொடுத்தவர். தகப்பனார் இடத்துல பூர்ணமாக எல்லா கிரந்தங்களையும் அதிகரித்தவர். எல்லா சாஸ்திரங்களையும் பரிபூர்ணமாக அதிகரித்து அவர் தகப்பனார் எல்லாவற்றையும் அத்தாரிட்டேட்டிவாக இருப்பார். எல்லாவற்றையும் ரொம்ப ஆச்சரியமாக குலங்கஷமாக விசாரம் பண்ணக்கூடியவர். அத்தனை பெருமைகளையும் நன்றாக அவர் குழந்தைகளுக்கும் சொல்லி கொடுத்துருக்கார். திவ்யமாக அதை அனுபவித்து அவருடைய அனுகிரகத்துக்கு பரிபூர்ணமாக பாத்திரமானவர். இந்த சுவாமி இப்போ ரீசெண்டாக அவருக்கு அதானி அவார்டு வந்தது. அதில் அவர் லைஃப் டைம் அவர் பண்ணியிருக்கக்கூடிய காரியத்துக்காக அவர் விசேஷமான அவார்டெல்லாம் கொடுத்தா. ரொம்ப விசேஷமான யோக்கியத்தை உள்ளவர். சிடாக்கு டைரக்டராக இருந்தார். லௌகிக்கத்திலையும் ஒரு குறையும் இல்லை, எல்லாமே சமிருத்தியாக எல்லாம் பெருமாள் பூர்ணமாக கொடுத்துருந்தார். ஆனால் அத்தனையும் கூட கேவலம் பகவத் பிரீத்திக்காகவே வாழ்ந்தவர். அது ரொம்ப ஆச்சரியம். எத்தனையோ பேருக்கு ஏதோ வயிற்று பொழப்பு அப்படின்னு வேறு எங்கேயோ அப்படின்னு நினைக்காம அந்த வயிற்று பொழப்பு வித்யோகமே பகவத் சேவை தான் ஆயிருந்தது. எத்கரோஷிங்கிறதுக்கு பகவத் ராமானுஜர் சாதிக்கிற மாதிரி அப்படியே பூர்ணமாக கடைசி மட்டும் அப்படியே கைங்கரியங்கள் பண்ணி வாழ்ந்தவர். அந்த சுவாமி இப்போ விசேஷமான அனுகிரகம் பண்ண போகிறார். எழுந்துறோம். எல்லாருக்கும் எந்த பாஷை நீங்கள் அபேட்சப்படுறீங்களோ அந்த அவர் சம்ஸ்கிருதத்துலேயும் பேசுவார். இல்லை, கன்னடத்தில் ஒன்றா சொல்லிடலாம். கன்னடத்தில் சொல்லிவிட்டுவான்னு கேட்டேன் அவரை. சம்ஸ்கிருதம் சொல்கிறேன்னு சொல்ல, கன்னடத்தில் भक्तजनार्ति हन्तोर्पितत्वमन्येष्वविचार्यतूर्णं स्तम्भेऽवतारस्तमनन्यलभ्यं लक्ष्मीनृसिंहं शरणं प्रपद्ये. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णचित्तकुलनन्दनकल्पवल्लीं श्रीरङ्गराजहरिचन्दनयोगदृश्यां साक्षात् क्षमां करुणया कमलामिवान्यां गोदामनन्यचरणशरणं प्रपद्ये. श्रीरंगनाथ षडगोपेतीन्द्रदुष्टं लक्ष्मी स्मजडित करुणैकपात्रं श्रीरंगवीररघुराट षडगोपरुद्यं वेदांत देशिकेतीन्द्रमहं प्रपद्ये. இன்றைக்கி தமிழே சொல்லலைங்க, தமிழே சொல்ல. திருப்பாவை மகாநாடுன்றது இது பெரிய ஆச்சரியமான காரியம். வேட்டைங்கார் சுவாமின்னு எழுதிருந்தார். அவர் சத்சம்பிரதாய சபைன்னு ஆரம்பித்து 49வது வருஷம்னு சொல்கிறேன். இந்த மாதிரி நல்ல காரியம் நடக்குதுன்னு கேட்குறதே சந்தோஷமாக இருக்குது. விடாமல் ஒரு முயற்சி ஒன்று, ரெண்டாவது ஆச்சரியமாக நடத்துறது ஒன்று பெருமாள் சன்னதி, ரெண்டாவது வசந்த பாகவதாள் கோஷ்டி விஷயமும் திருப்பாவை விஷயம். 100 பேர் சொன்னால் கூட புதுசாகவே இருக்கக்கூடிய விஷயம். 100 பேர் கூட்டு திருப்பாவே சொல்ல சொன்னால் கூட, ஒரே பாட்டை சொல்ல சொன்னால் கூட அப்போவும் ஒருத்தர் ஒரு வகையாக அவாவ அனுபவித்த மாதிரி. அதாவது திவ்ய பிரபந்தங்களில் ஒரு தனியான ஏத்தம் திருப்பாவைக்கு இன்னி மட்டும் அவிச்சின்னமாக வந்திருக்கக்கூடியது. மற்றது சொல்கிறாங்களோ சொல்கிறது இல்லையோ, தனுர் மாதத்துக்கு அடையாளமே முதல்ல இப்போது லுப்தமாக போச்சுன்னு சொல்கிறது உண்டு 4000. இனிமேல் லுப்தமாகாதபடிக்கு ஆண்டாளுடைய அந்த திருப்பாவையானது
முதல்லலாம் வீதியில் அவாவா ஊர்வலமாக போய் சொல்லிட்டு போகிறது, ஆங்கில வாசல்லாம் போகிறது உண்டு. இப்போ அதெல்லாம் குறைஞ்சுட்டா கூட அந்த மாதத்தில் மறக்காமல் அவாவா ஏந்து இது வேதாந்தங்களில் சொன்ன வசந்த அர்த்தத்தை ஆண்டாள் எல்லாரும் எளிமையாக புரிஞ்சிக்கிறதுக்காக சொன்ன ஸ்ருதி சத சிரசித்தம் அப்படின்னு சொல்லிருக்கு. ஆண்டாள் சொல்லக்கூடியது எல்லா வேதாந்தங்கள்லேயும் சொன்ன விசேஷார்த்தங்களை ஒரு தாயார் குழந்தைக்கு ஹிதத்தை உபதேசிக்கிற மாதிரி அவள் தான் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரியான உபதேசம் கீழே தேவாச்சார சுவாமி சாதித்தார். பெருமாள் வராக அவதாரத்தில் பூமி பிராட்டி கேட்க பாடுறதுன்றது வசந்ததான கைங்கரியம்னு சொல்லி கைசிக மகாத்மியத்தில் சொன்னதை அதை பற்றி அவர் விவரித்தார். வேதங்கள்லேயும் இதை சொல்லிருந்துருக்கு. வேதத்தெல்லாம் கூட நிச்சயப்படி நாம் சாஸ்திரநாமம் சொல்கிறது எங்கள் தோப்பனார் சொல்லுவார். வேதத்தில் ஒரு அனுவாக்கம் இருக்குது, அதை சொல்லிவிட்டு அப்புறம் சாஸ்திரநாமம் சொல்லணும். பெருமாளுடைய குணங்களை பாடணும், சாஸ்திரநாமத்தை சொல்லணும்னு வேதத்தில் இருக்கு. அதை சொல்லிவிட்டு அப்புறம் சாஸ்திரநாமத்தை சொன்னோம்னா இது ஒரு வைதிக கர்மாவாகவும் பண்ணதாக ஆகிடும். விபஸ்சித்த பவமானாயகாயத்த அப்படின்னு சுற்றி சொல்கிறது. விபஸ்சித் அப்படின்னு பெருமானுக்கு பேர். அதாவது ஜெகத்தெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லாத காலத்தில் ஒன்றும் தெய்வம் உலகம் உயிரும் மொத்தம் யாதும் இல்லா அன்னு ஒன்றுமே கிடையாது. அந்த சமயத்தில் நான்முகன் தன்னோடு தேவர் உலகோடு உயிர் படைத்தான் அப்படின்றார் ஆழ்வார். பகவானுக்கு காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறோமே, காரணமாக ஆகிறதுக்கு என்ன சாமர்த்தியம் வேணும் அப்படின்னா ஒரு வஸ்துவும் இல்லாத இருக்கத்தை வஸ்துவை உண்டாக்க முடியணும். ஆகாசமே கிடையாது, ஆகாசத்தை உண்டாக்குறான். ஆகாசம் இல்லாந்தால் எப்படி இருக்கும்னு நம்மளால் ஊகிச்சு கூட பார்த்துக்க முடியாது. ஆகாசம் இல்லாந்தால் எப்படி இருக்கும், காற்று இல்லாந்தால் எப்படி இருக்கும், நெருப்பு இல்லாந்தால் எப்படி இருக்கும், ஜலம் இல்லாந்தால் எப்படி இருக்கும், மண் இல்லாந்தால் எப்படி இருக்கும். இது எதுவும் இருக்கலை. ஒன்றும் இல்லாத காலத்தை இது எல்லாத்தையும் உண்டாக்கினான். உண்டாக்குறத உண்டாக்குறவனையும் உண்டாக்கினான். நான்முகன் தன்னோடு தேவர் உலகம் இவனொத்தனை உண்டாக்கி அவனுக்கு இந்த உண்டாக்குற சக்தியை கொடுத்து அவனை கொண்டு மற்ற ஆளை உண்டாக்குது. அந்த அளவுக்கு ஒரு சாமர்த்தியத்துக்கு விபஸ்சித் அப்படின்னு சப்தம் சுற்றி சொல்கிறது. பரமபத்தில் போய் மோட்ச சுகத்தை அனுபவிக்கிறது கூட சோஸ்துதே சர்வான் காமான் சஹ பிரம்மணா விபஸ்சிதா அப்படின்னு சொல்லு. விபஸ்சிதா பிரம்மணா சஹ. பிரம்மத்துக்கு என்னடா ஏத்தம்னா விபஸ்சித் அப்படின்னு. விபஸ்சித் சப்தத்துக்கு என்ன அர்த்தம்? பாஷையார் ஸ்ரீபாஷ்யத்தை இதுக்குன்னு ஒரு விவரணம் கொடுக்குறார். விவிதம் பஷ்யந்தி சித் எஸ்ய சஹா விபஸ்சித். பல வகையாக இல்லாத வஸ்துக்களை பார்க்குறது. இருக்கிறதே பார்க்க முடியாமல் குருட்டோடு இருக்கவா ஜனங்கள் இருக்க. ஒன்றும் இல்லாத காலத்தில் இது இப்படி இருக்க வேண்டியது, இதை இப்படி உண்டாக்குறேன் அப்படின்னு சிருஷ்டி பண்ணக்கூடியது. ஆகாசம்னா எப்படி இருக்கணும்னு யாருக்கு தெரியும்? ஆகாசம் ஏதஸ்மாத் ஆத்மனா ஆகாச சம்பூதா அப்படின்னு சொல்கிறது. பகவான்கிட்டேருந்து ஆகாசம் உண்டாச்சு, ஆகாசத்துலேருந்து வாயு உண்டாச்சு, வாயுலேருந்து தேஜஸ் உண்டாச்சு. சுவாமி இதெல்லாம் இல்லாந்தால் எப்படி இருந்திருக்கும்? சரி, இதெல்லாம் இல்லாத போது இப்படி ஒன்று இருக்கணும்னு யாருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்? இருக்கணும்னு யார் தெரிஞ்சுன்றது எப்படி இதை உண்டாக்குறது? இதுக்கு ஞானம் ஒன்று இல்லையோ. அப்படிப்பட்ட ஞானத்தை விபஸ்சித் அப்படி நாம் சாதாரணமாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்லலாம். ஒருத்தன் ஒரு இடத்த வாங்கியிருக்கா, வீடு கட்டணும். வீடு கட்டுறதுக்கு முதல்ல என்ன பண்ணுறான்? மனசில் யோசிச்சுக்கிறான், என்னென்ன கட்டணும், எங்கே எது இருக்கணும். இதை இன்னொருத்தர் கொத்தனை கூப்பிட்டு சொல்லணும், இந்த இடத்துல இது கட்டி, இந்த இடத்துல இது கட்டி, இவ்வளோ இருக்கணும், இவ்வளோ இருக்கணும், இங்கே கதை இருக்கணும், ஜன்னல் இருக்கணும், இங்கே வாசல் இருக்கணும், இந்த வாசல் இருக்கணும். இவன் தானும் சொல்ல போகிறான். இப்போ இவன் பேசும்போது என்ன பண்ணுவான்னா, இப்போ நேற்று அங்கே சொன்னேனே அந்த இடத்துல அந்த கிச்சனில் இதுக்கு பதிலாக அதை மாற்றி, கிச்சனே இல்லையே சுவாமி அப்படின்னா அர்த்தம். இதெல்லாம் அவன் மனசில் இருக்குன்னு. இவன் புத்தியில் முதல்ல இந்த பிளான்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, ஒன்று ஏற்படுத்துறதுக்கு முன்னாடி மனசில் இருக்கவன் அதை விபஸ்சித்துன்னு சொல்கிறது. ஜெகத்தே கிடையாது, ஜெகத்துன்னு ஒன்று இருக்கணும், இருந்தால் எப்படி இருக்கணும், இதெல்லாம் சேர்ந்தா ஜெகத்துன்னு பேர். இப்படிப்பட்ட ஞானத்தை உள்ளவனே விபஸ்சித் அப்படின்னு சொல்கிறது. விவிதம் பஷ்யந்தி சித்தன். உண்டாக்கணும், அது எத்தனை நாள் இருக்கணும், எப்படி அழியணும், திரும்பி எல்லாமும் திரும்பணும். உண்டாக்குறது மாத்திரம் இல்லை. எத்தோ வாயுமானி பூதானி ஜாயந்தே ஏன ஜாத்தானி ஜீவந்தி எத் பிரயந்தி அபிசம்விசந்தி. இதுக்கு பிரம்மம்னு பேர். அதாவது அவனுக்கு தோத்தம் கேடு எதுவும் கிடையாது, தோத்த கேடு அவ இல்லவன். ஆனால் எல்லா வஸ்துவுக்கும் உண்டும் உமிழ்ந்தும் கடந்தும் இடந்தும் கிடந்தும் நின்னும் கொண்ட கோலத்தோடு வீத்திருந்தும் மனங்கூடியும் கண்டவாத்தால் தனதே உலகு. தான் என்ன வேணால் பண்ணலாம். அதை வச்சு தான் ஒன்று உண்டாக்கின ஈஸ்வரன் சுதந்திரன்னா என்ன அர்த்தம்? எதை எப்படி இருக்கட்டும் இருக்கட்டும், இருக்க வேண்டாம், இருக்கிறத மாத்திரேன், எது வேண்டாம். இல்லாத போட்டால் யாரும் கேட்பார் கிடையாது. ஏன் பிரளயம் பண்ணேன்னு கேட்பார் கிடையாது. ஏன் சிருஷ்டிச்சேன்னு கேட்பார் கிடையாது. ஏன் ஒன்று அல்பாயுஷாக இருக்குது, ஏன் ஒன்று சிரஞ்சீவியாக இருக்குது கேட்பார் கிடையாது. எல்லாத்துலேயும் தன்னுடைய சுவாதந்திரியமான. ஏன் பகவானுக்கு நாம் நமஸ்கரிக்கணும்,
ஏன் வணங்கணும் அப்படின்னு கேட்டால், எல்லாத்தை காட்டிலும் உயர்ந்தவன், உயர்வர உயர்நலம் உடையவன். ஆழ்வார் சொல்கிறது, இவனுக்கு மேற்பட்ட உயர்வு இன்னொருத்தனுக்கு கிடையாது. அப்படிப்பட்ட உயர்வு உள்ளவனாக இருக்கிறதுனால் அவனே நாம் இப்போ நம்மையே நாம் ஏதோ ஆசிரிக்கோம் நினச்சிட்டு இருக்கோம், அந்த காரியங்கள் பண்ணிருக்கோம். நம்ம காட்டும் நிறைய சாதனை பண்ணவாள் ஒருத்தரை பார்த்தா நமக்கு என்ன தோணும்னா, தலை தானாக வணங்கும். ஸ்ருதி என்ன பண்ணிட்டு, சனகாதிகள்லாம் அவள் பாட்டுக்கு வெளியில் வந்தா, வயலில் பார்த்தா எல்லாரும் தலை வணங்கினான். இவளுக்கு 5 வயசு தான் ஆறுது. 5 வயசு முழுக்க சதா பகவத் தியானத்திலே கழிச்சிருக்கா. ஒரு க்ஷணம் கூட வேறு எதுவுமே யோசித்ததில்லை. அது அந்த தேஜஸில் தெரியுது. பார்த்தவாளுக்கு தானாக தலை வணங்குது. இந்த மாதிரி அந்த எம்பெருமானை குறித்து நமஸ்காரம் ஏன் பண்ணுறான்னு அவன் பெருமை அறிஞ்சின்றால் வணங்குறதை தவிர வேறு ஒன்றும் பண்ண முடியாது. வேறு என்ன பண்ண முடியும் நம்மால்? இந்த மாதிரி வேடிக்கை சுவாமி காட்டுறார். சுபாஷித நீவின்னு ஒன்று. சுபாஷித நீவின்றதில் சாதாரண லோகத்தில் சுபாஷிதங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரு கிரந்தம் எழுதினார் சுவாமி தேசிகன். 12 பத்ததி, ஒவ்வொரு பத்தத்தில் 12 ஸ்லோகம், 144 ஸ்லோகம். இதுக்குள்ளே லோகத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்ட நல்ல விஷயங்கள்லாம் தெரிவிக்கிறேன்னு சுபாஷித நீவின்னு அதில் சொன்னார். ஒருத்தனுக்கு வாசிச்சிருக்கான் பண்ணிருக்காலாம் தெரியும். உனக்கு எழுத தெரியுமா அப்படின்னு ஒருத்தர், நான் இவ்வளோலாம் வாசிச்சிருக்கேனே, எனக்கு கேட்குற கேள்வி இல்லை, ஒரு காரணமாக தான் கேட்குறேன். தெரியுமா? சொல். தெரியும், எழுத தெரியும். இடது கையால் எழுதுவியா? நான் சுவாமி, எழுத தெரியும்னு சொன்னியே, காலால் எழுதுவியா? நான் இப்படி கூட ஒருத்தர் பண்ணுவாளா? கை இல்லாத ஒருத்தர் காலால் எழுதுறான் அப்படின்னு. ஒரு நாள் அது முடியல. கண்ணை கட்டிவிட்டால் எழுதுவியா? வலகையால் தான் எழுதுகிற போகிறது. கண்ணை கட்டிவிட்டால் எழுதுவியா? முடியாது. உடம்பு சரியில்லாமல் தான் முடியும். எழுத தெரியும்னு நினச்சிருக்கேன். எந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்து விசாரிக்க போனாலும் யாருன்றையும் எதுவுமே இப்படி தான் முடியும்னு ஸ்தாபிக்கவே முடியாது. அப்படி ஒருத்தனை காட்டினா என்ன பண்ணுவேன்? கை கூப்புவேன். சர்வேஸ்வரன், சர்வஜன், சர்வசக்தியின் சப்தங்கள்லாம் எதுக்காக சொல்கிறோம்? யாரால் எது நினைக்கக்கூட முடியாதோ அதெல்லாம் ஒருத்தன் பண்ணக்கூடியவர் இருக்கான்னு உணர்ந்துட்டோம்னா தலை வணங்குறத தவிர வேறு ஒன்றுமே பண்ண முடியும். என்ன பண்ண முடியும்? அதனால் பகவானுக்கு இவன் சேஷனாக இருக்கான்னு சுற்றி சொல்லித்தான். ஏன் சுவாமி சேஷனாக இருக்கணும்னு ஒருத்தன் கேட்குறான். சேஷனாக இல்லாதான் இருந்து பாரு அப்படின்னு சுற்றி சொல்கிறேன். உனக்கு அவன் பெருமை தெரிஞ்சு அப்புறம் என்ன பண்ணுறேன்றதை பார்ப்போம். அதுக்காக இந்த விபஸ்சித்தா பகவான் இருக்கான்றதுனால் அவன் குணங்களை பாடுங்கோ அப்படின்னு சுற்றி விபஸ்சித்தே. இன்னொரு காரணம் கூட சொல்லிட்டு பவமானாய அப்படின்னு, அவன் குணத்தை பாடினால் நம் பாவங்கள்லாம் போகும். இது ஒரு லாபம். அவன் குணத்தை, அவன் இவ்வளோ சமஸ்த கல்யாண குணாமிர்தோததின்னு இருக்கான், எல்லாத்தையும் உண்டாக்குறான், முதல்ல காப்பாற்றி வைக்கிறான், மறுபடியும் அதுக்கெல்லாம் ஓய்வு கொடுக்குறான். அழிக்கிறது ஒரு குணமா அப்படின்னு ஒருத்தரும் சதஸில் முக்கோரேஷங்கர் கேட்டேன். என்னப்பா, சிருஷ்டி காரணன்றது குணம் ஒத்துக்கலாம், ஸ்திதி காரணம் குணம் ஒத்துக்கலாம், ரட்சிக்கலாம். கொள்றான்றது கூடவா குணத்தில் சேரும் அப்படின்னு கேள்வி கேட்ட. சம்ஹார காரணம் பிரம்மம்னு சொன்னால் ஜெகத் காரணத்தில் இது குணத்தில் சேருமா தோஷத்தில் சேருமா அப்படின்னு ஒரு சதஸில், இது குணம்தான், குணம் காட்டு பார்க்கல, எப்படி குணம் கொள்வது குணம் எப்படி காட்டு அப்படின்னு. ரொம்ப நோவில் கஷ்டப்படுறான். அவனுக்கு நல்ல தூக்கம் வந்து விடுதுன்னு. அந்த தூக்கத்தில் அந்த நோவு மறந்து போகிறது. தூக்கம் இருக்க வரையும் இந்த நோவு தெரியலை. பிரளயம்ன்றது தீர்க்க நித்ரேன்னு பேர். தமச தீர்க்க நித்ராவசம் அப்படின்னு. ஏமா கஷ்டப்பட்டு இருக்கவனுக்கு அதுலேருந்து ஓய்வு கொடுக்கறதுக்கு, அதுக்கு தான் சம்ஹாரம்னு சொல்கிறோம். கொள்றான்னா கசாப்பு கடைக்காரனை போல் கத்தி கொண்டு வெட்டுறான்னு அர்த்தம் இல்லை. கஷ்டத்துக்கு ஒரு ஓய்வு, திருப்பி தொடர போகிறது, மறுபடியும் சிருஷ்டிச்சான்னா அதுவும் குணத்தில் சேர்ந்தது. எப்போ யாருக்கு எவ்வளோ ஓய்வு கொடுக்க இது கூட தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது. சம்ஹாரத்தை சொல்கிறதுக்காக கட்டோபனிஷத்தில் ஒரு மந்திரம், அதை வச்சுட்டு சூத்திரக்காரர் சொல்கிற பிரம்ம சம்ஹார காரணம் அப்படின்றது ஒரு குணம் ஜெகத் காரணத்தில். அத்திரதிகரணம்னு பேர் அதுக்கு. சாப்பிட்றான் எல்லாத்தையும், அத்தா சராச்சர கிரகணாத் அப்படின்னு சூத்திரம் பண்ண. எதெல்லாம் உண்டாக்கணும், எதை எத்தனை நாள் எப்படி வச்சுருக்கணும், எதை எப்போ அழிக்கணும், அழிக்கிறதுனா ஓய்வு கொடுக்கணும், மறுபடியும் எதை உண்டாக்குறதுக்காக. இப்போ நிச்சயப்படி அவனுக்கு கஷ்டங்கள் எவ்வளோ யோசனைகள், தூக்கமே வரல ஒருத்தனுக்கு. அவனுக்கு கூட அவனை மீறி ஒரு ஆழ்ந்த உறக்கம் வந்து கொடுத்தோன்னா திருப்பி ஏந்திருக்கும்போது ஒரு புத்துணர்ச்சி ஏற்படுது. இந்த பட்ட கஷ்டங்கள் லேசாக போயிட்டு ஒரு உணர்ச்சி புதுசாக ஒரு உற்சாகம் தானாக ஏற்படும். பாஷ்யத்தில் பாஷிகாரர் என்ன பண்ணுறார், பகவத்குணத்தில் இது ஒரு விசேஷம்பா. எல்லா பிராணிகளும் அதாவது அலையிறது ஓடி ஆடையோ தான் ஜீவிக்கிறதுக்காக என்னென்னமோ பிரயத்தங்கள்லாம் படுறது, சபலமாகிறதோ ஆறுதலையோ எப்படியோ ஒன்று ஓஞ்சு போகிறது, காரியம் சித்திக்கிறதோ இல்லையோ, ஆனால் ஓய்வு ஏற்படுறது, சமம் ஏற்பட்டுறது, விஸ்ராந்தி வேணும். இந்த விஸ்ராந்தி ஏற்படணுமானால் பிரம்மத்துடைய அனுகிரகத்தினால்தான் சுஷுப்தி என்றதே ஏற்படுறது.
பிரம்மம் என்ன பண்ணுறது, எல்லாரையும் தன் மடியில் வச்சுட்டு இழப்பாத்திட்டு திருப்பி எழுப்பி அனுப்புறது அப்படின்னு சுற்றி சொல்கிறது. இது ஒரு பெரிய உபகாரம். அன்னன்னைக்கு ஒரு கொசு எறும்பை பிடிச்சுன்னு சுற்றி சொல்கிறது. தம்சோவா மசகோவா சிம்ஹோவா வியாக்ரோவா மிருகோவா எத்யத் பவந்தி ததா பவந்தி. எல்லா பிராணிகளுக்கும் முதல்ல விஸ்ராந்தியை கொடுக்குது. விஸ்ராந்தியை கொடுக்குறது ஒரு உபகாரம். இதையே பக்தி யோகம் பண்ணுறவன் அஷ்டாங்க யோகம்னு சொல்கிறது. யம நியம ஆசன பிராணாயாமம் பிரத்யாகார தாரணா தியான சமாதி. சமாதி தசையில் சாட்சாத்தா பகவானை பார்க்குற மாதிரி இவன் தான் நேரவே ஒரு சாட்சாத்காரத்தை அடைகிறான். அப்போ தான் தனக்கு தெரியறதில்லை, தான் தியானிக்கிறான்னு தெரியறதில்லை, பகவான் மட்டும்தான் தெரிகிறான். அது ஒரு தசை. சுஷுப்தி, சமாதி தசை, மோட்சம். இது மூணுலேயும் அனுபவம் ஒன்று தான். வித்தியாசம் என்னடான்னா, சுஷுப்தி நாம ஏற்படுத்திக்க முடியாது, இன்னும் கொஞ்ச நாள் தூங்கலான்னா முடியாது, விழிப்பு வந்து கொடுத்தோம்னா நம்மளால் அதை நியமிக்க முடியாது. யோகத்தினால் சாதிக்கிறவா யோகிகளுக்கு சாட்சாத்காரம் இருக்கலாம், ஆனால் அது தொடர்ந்து இருக்கிறது கஷ்டம். மின்னலை போல் வந்துவிட்டு போகும். அது பக்தி யோகம் பண்ணுறவாளால் நாரதாதிகளோ சனக்காதிகளோ அனுபவிக்கிறா, நாதமுறைகள் அந்த மாதிரி அனுபவிச்சான் இருக்குது. அதுக்கு ஏற்படக்கூடியது. இதை காட்டில் அப்போ தெரியும் நாம் அனுபவிக்கிறோம். அது ரொம்ப சிரமம் உள்ளதான காரியம். அது முடியலேன்னு தான் நாமெல்லாம் இப்போ சரணாகதி பண்ணுறோம். மோட்சத்தில் ஆனால் தகராறே கிடையாது, என்றைக்குமே கஷ்டம் இல்லாமல் இருக்கு. இந்த தசையை கொண்டு வர்றதுக்காக ஈஸ்வரன் சிருஷ்டித்து அவனுக்கு ஓடி ஓடி பல பிறப்பும் பிறந்து இது மாதிரி அங்கங்கே திண்டாடி தட்டி தாவத்து அழுக்கடைந்து ஒளி இழந்தபடியாலே அப்படின்ற சிரமப்பட்டு என்னடா பண்ணால் இதுலேருந்து நாம் வெளிப்படலாம் அப்படின்ற எண்ணம் தோன்றது. அந்த சமயத்தில் வேறு ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம், இந்த பகவானுடைய குணங்களை சொன்னால் போகும். விபஸ்தித்தே பவமானாய காயத்தா. இந்த பாபத்தெல்லாம் போக்கி பவித்திரமாக்கக்கூடியவன். ரிக்வேதத்தில் ஒரு மண்டலம் முழுக்கவே பவமான சூக்தங்கள் உண்டு. பவமானன்ற சப்தத்துக்கு அர்த்தம் பவித்திரமாக்கிண்டு இருக்கிறவன் அப்படின்னு அர்த்தம். பூங் பவனேன்னு தாத்து, காற்றுக்கு பவனன்னு பேர். இப்போ ஏதாவது ஊசி கீசி போயிருந்ததுன்னு சொன்னால் காற்றுல வச்சா அதனுடைய அந்த துர்கந்தமும் அதில் அந்த கெட்டு போயிருக்கிற அந்த குணம் போய் சுத்தி அடை. தஸ்மாத் யத் பூயதி தத் பிரவாத்தே விஷஜந்தின்னு சுற்றி சொல்கிறது. கெட்டு போனதை காற்றுல வளர்த்தி விட்டார். காற்றுல அந்த துர்கந்தத்தை எடுத்துகிட்டு போகிற சக்தி இருக்கு, அதனால் சுத்தமாகுது. இந்த மாதிரி பகவான் நமக்கு நம்மளத்தை சேர்ந்திருக்கக்கூடிய அஜானத்தை, அனிதா ஞானத்தை, விபரீத ஞானத்தை எல்லாம் போக்குறான். போக்குறதுக்கு நாம் ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம், குணத்தை சொன்னால் போகிறோம். ஏன் பாடணும், பாடுறது வசந்த உபாயம்னு சொல்லிட்டு பெருமாளே வராக பெருமாள் உபதேசித்தார் பூமி பிராட்டிக்கு. இது வராக பெருமாளுக்கு இன்னொரு பேர் உண்டு, அவர் யஜ்ஞமயனான பகவான், யஜ்ஞவராகன் அப்படின்னு வராகனுக்கு ஒரு ஏத்தமே சந்தோமய மகமய அகில தேவதாத்மா. எல்லா தேவதைகளும் அவர் உடம்புல இருந்துருக்கா, யாகங்கள்லாம் அவர் சரீரத்திலே இருக்குது. பிரம்மா வராகனா பெருமாள் அவதரித்த போது அவர் உடம்புல எல்லாத்தையும் நான் பார்த்தேன் யாகங்கள் எல்லாம்னு சொல்கிறார். அந்த யஜ்ஞவராகனாக இருக்கிறவர் இந்த யஜ்ஞத்தில் எல்லா பாபமும் போகிறதுக்கு வழி இருக்குது. அது யாகம் பண்ணி வரக்கூடியது. அங்கே ஞானத்தின் ஒளியுருவை நினைவார் என் நாயகரேன் திருவங்கையாழ்வார் சொல்கிறச்ச, ஏனத்தின் உருவாகி நிலமங்கை எழில் கொண்டான் வானத்தில் அவர் முறையால் மகிழ்ந்தேத்தி வளங்கொள்ள கானத்தின் கடல் மல்லை தலசெயத துறைகின்ற ஞானத்தின் ஒளியுருவை நினைவார் என் நாயகரே. நாம் நினைக்க வேண்டாம், நினைக்கவாள் நினச்சா கூட அவள் நமக்கு சுவாமிகளா பாகவதாளா ஏற்றுணும். தஸ்ய யஜ்ஞவராகஸ்ய விஷ்ணோஹ அமித தேஜச பிரணாமம் ஏபி குர்வந்தி தேஷாமப்பி நமோ நம. வராகனை சேவிக்கிறவாளுக்கு நமஸ்காரம் அப்படின்னு சம்ஸ்கிருத ஆழ்வாரது அப்படியே நினைவார் என் நாயகரே அப்படின்னு. இப்படிப்பட்ட அந்த பகவத் குணங்களை சொன்னால் நம்ம பாபங்கள்லாம் போகிறது. இதை நன்னா உறக்க முடிஞ்ச அளவுக்கு சக்தியோட பாடுங்கோ காயத்தை அப்படின்னு சுற்றி சொல்லிட்டு, இதை சொல்லிவிட்டு சாஸ்திரநாமம் சொல்லணும்னு எங்களுக்குலாம் சொல்லி சாஸ்திரநாமம் சொல்ல ஏன் சொல்கிறோன்னு தெரியணும். சாஸ்திரநாமத்துலேயும் கூட யுதிஷ்டிரர் போய் பீஷ்மரை கேள்வி கேட்குறார், சுவாமி உமக்கு தெரியாத தர்மம் கிடையாது, சுத்வா தர்மான் அசேஷேன பாவனானிச்ச சர்வசா யுதிஷ்டரா சாந்தனவம் புனரேவ அபிபாஷித. சந்தனுடைய பிள்ளையான சாந்தனவரான பீஷ்மரிடத்தில் போய் யுதிஷ்டிரர் கேட்டார். இதுக்கு முதல்ல எல்லா தர்மங்களையும் கேட்டாயிடுத்து. அசேஷேன தர்மான் சுத்வா, இன்னும் பாக்கி என்ன இருக்குது சுவாமி, எல்லாம் கேட்டேன்னு சொல்லிவிட்டார். இதில் எது ஒசந்ததுன்னு இப்போ தெரிஞ்சுக்கணும். கோதர்ம சர்வதர்மானாம் பவத பரமோ மத. எல்லாரை காட்டிலும் உயர்ந்த ஞானி நேர், உன் பிரகாரம் எது ஒசந்த தர்மம் நீர் சொல்லணும் அப்படின்னு அவரை கேட்டார்.
அவர் பதில் சொல்ல ஏஷமே சர்வதர்மாணாம் தர்ம அதிகதமோ மத எத் பக்தியா புண்டரீகாட்சம் ஸ்தவைஹி அர்ச்சேத் நர சதா. ஒரு புருஷனானவன் எப்பொழுதும் புண்டரீகாட்சனான எம்பெருமானே, கார்மேனி செங்கன் கதிர்மதியம் போல் முகத்தான் நாராயணனே, அவனை பற்றி சதா மொத்தம் தியானிச்சுட்டு ஸ்தோத்திரம் பண்ணிட்டு இருந்துட்டா, இதுதான் நான் வசந்த தர்மமாக கருதுறது அப்படின்னு பீஷ்மர் சொன்னார். இது ஸ்ருதிகள்லேன்னு வந்தது, புராணங்கள்லேன்னு வந்தது, ஆழ்வார்கள் தீசூக்திலேன்னு வந்தது, ஆண்டாள் அனுஷ்டித்து காட்டினது. அதனால் இவருக்கு சுடி கொடுத்த நாச்சியார் பாடி கொடுத்த நாச்சியார் ரெண்டுமே தான். அது பூமாலை பாமாலை ரெண்டையுமே பெருமாளுக்கு சமர்ப்பித்து நமக்கு வழிகாட்டினது. அதனால் இன்றைக்கி எல்லாருக்கும் இதை ஹித்தம்ன்றதுனால் அதனுடைய பெருமையினாலேயே யாரும் நிர்பந்திக்க வேண்டாம், யாரும் தடுத்தாலும் நிற்க போகிறது தானாக அதனுடைய பெருமையினால் அது பரவின்றிருக்கு. அதனுடைய லாபம் எல்லாருக்கும் தெரியும். அன்னன்னைக்கு காத்தாலேருந்து பாட்டை சொல்லிட்டு இருந்தால் மனசுக்கு ஒரு நிறைவு கிடைக்கிறது. இதுக்கு கைப்புண்ணுக்கு கண்ணாடியான்ற மாதிரி பிரமாணமாக எங்கே சொல்கிறதுக்கு யார் கேட்டு தகராறே இல்லாமல் இன்னி மட்டும் அது வளர்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஏத்தம். பகவத் குணங்களை வாயார வாழ்த்துறது, வாயார வாழ்த்துறதுனால் நமக்கு எல்லா விதமான க்ஷேமங்களும் ஏற்படுறது. இப்படிப்பட்ட இந்த க்ஷேமத்தை காட்டித்தர காரியம் தாயாராக இருக்கிறதுனால மாத தேவோ பகவான் முதல்ல ஆச்சாரியனா சொன்னது அன்னையும் பிதாவும் முன்னரையும் அன்னை தான் முதல்ல சொல்கிறது. அப்படிப்பட்ட தாயாராக அவதரிக்கவே தாயாராக இருக்கவள் இங்கேயும் இந்த லோகத்தை நமக்காக ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் அவதரித்து பெரியாழ்வாருக்கு வெண்பிள்ளையாக அவதரித்து நமக்கெல்லாம் இந்த வழியை காட்டிருந்திருக்க. இப்படிப்பட்ட இந்த வசந்த வழியில் இது சுலபமான காரியம், சமப்பட வேண்டாம். கலவு சங்கீர்த்திய கேசவம் அப்படின்னு இருக்குது. அதையும் ஒத்தராக தனியாக பண்ணாமல் ஒரு கோஷ்டியாக பலர் சேர்ந்து பல வகையாக அனுபவித்த ஒரு விஷயத்தையே பல வகையாக சொல்ல விட்டால் ரசம் அதிகம். ஒரு கவி சொன்னால் பெருமாள் சீதா கல்யாணம் பண்ணிட்டு கிளம்பி வரார் அயோத்திக்கு. வந்துட்டுருக்குச்சு இவெல்லாம் கொஞ்சம் பின்னாடி வரார், தசரதர் சீதைவெல்லாம் பின்னாடி வர பரசுராமன் எதிர வந்துட்டார். பரசுராமன் எதிர வந்துட்டார், தடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் பெருமாளை. என்னமோ சிவன் தனுசு நீ முறிச்சு விட்டியாமே, அதெல்லாம் ஒன்றும் உபயோகம் இல்லை, நான் வைஷ்ணவ தனுசு வச்சுட்டுருக்கேன், இதை நாணயத்தை காட்டுன்னு இருந்து நின்னார். சரி அதுக்கு என்ன அப்படின்னு பெருமாள் எடுத்துட்டார் அந்த தனுஷை. அப்போ சீத்தை பார்த்தா நான் இன்னும் அயோத்தியே போய் சேரல, அதுக்குள்ளே இன்னொருத்தையும் கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறாரா அப்படின்னு ஒருத்தன் சொன்னான். அதாவது யார் எப்படி சொல்லலாம், சுவாமி நடந்த விஷயம் இது, கதை ராமாயணத்தில் இருக்கு. கவிகள் ரசித்தா எப்படி இருக்கணும். கன்யாம் கிம் அந்யாம் பரிணேஷ்யதீன், அந்யாம் கன்யாம் பரிணேஷ்யதிவார். ராஜானோ பகுவல்லபாக, நான் ஆட்சேபிக்க முடியாது, அவர் சக்கரவர்த்தி திருமகன், அதோட சமஸ்த கல்யாண குணங்களும் கூடினவர். அவரை கல்யாணம் பண்ணிக்க போட்டி போட்டு வருவா ஜனங்கள். அவரையும் தப்பு சொல்ல முடியாது, வரவாளையும் தப்பு சொல்ல முடியாது. எனக்கு தௌர்பாகியமானு நினச்சான்றான் அவன் சொல்கிறது. தோஷம் எங்கே சொல்கிறது? இப்போ உன்னை கல்யாணம் பண்ணிட்டு அத்தோடு நிற்கணும்னு யார் சொல்கிறது? இது இந்த மாதிரி கூட சொல்லலாம். தூரேந்து பார்க்கறச்ச சாசூயம் ஐக்ஷிஷ்ட விதேக ஜாசோ, அசூயோடு சீத்தை பார்த்தேன், ஒன்றும் பண்ண முடியாது, பொறாமை தான் ஏற்படும். வேறு யாரையோ பண்ணிக்க போகிறாரோ தெரியல, அதுக்குள்ளே நான் அழுத்து போயிட்டேன்னா நினச்சான்னு அவன் ஒரு விஷயத்தை சொன்னால் யார் எப்படி பார்க்கலாம், பல வகையில் அவள் பார்க்க. ஆனால் அதில் ஒரு ரசம் கூடணும். அப்படியே பெருமாளுக்கு அவனுக்கு ஏகபத்னி விரதன் அப்படின்றது ராமாயணத்தில் ரொம்ப பிரசித்தமாக ராமனுக்கு இருக்கிறதுனால் பயப்பட வேண்டியதில்லை. ஆனாலும் இப்படி சொல்லாமல் ஒரு அதிசங்கை பண்ணுறதுக்காக, அதனால் பகவத் விஷயத்தை பெரியாழ்வார் பண்ணார். பல்லாண்டு பாடினவர் பெரியாழ்வார். என்ன சுவாமி பகவானுக்கு என்ன கஷ்டம் வந்துட போகிறது, அவன் குணத்தை சொன்னால் நமக்கே பாவம் இல்லாமல் போகிறதுன்னா அவனுக்கு என்னத்துக்கு பல்லாண்டு பாடுறது? அதுலேயும் ஒரு சுவார்த்தம் அப்படின்னார் ஆழ்வார். இதுவும் ஒரு சுவார்த்தத்துக்காக தான். நீ பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு இருக்கணும். ஏன் அடியோமோடும் நின்னோடும் பிரிவின்னி ஆயிரம், அடியோமோடும் நின்னோடும் பிரிவின்னி ஆயிரம் பல்லாண்டு. அதுக்காக உமக்காக நான் கேட்குறேன் சுவாமி, எனக்காக உன்னாதும் சொல்கிறது ஜனங்களே கிடையாது. யாரோ ஒருத்தர் நிறுத்தி இப்படி உட்காந்துருந்தேன். என்ன சுவாமி நீ மாத்திரம் வந்துட்டு இருக்கிறே சந்தோஷம். என்ன சுவாமி நீ உட்காந்துருக்க இது டேபிள் இருந்து நான் எடுத்துன்னு போகிறதுக்காக உட்காந்து அந்த மாதிரி இருந்துவிட்டேன். உனக்கு கேட்கறதுக்காக நான் வரல, நீ எழுதுக்கிறதுக்காக உட்காந்து அப்படி ஆகிட்டான். பகவானுக்கு விளாண்டு வாடுறது நீ இருந்தாலும் நான் இருக்க முடியும், அதனால நீர் இருக்கும் அப்படின்னு. அதில் கூட அதாவது எப்படி வேணால் ரசிக்கலாம். இது அதுலேயும் கோபநாத் சின்னது எங்கெல்லாம் சொல்லுவேன். நான் என் தமையன் 2 பேரும் ஆதிக்க தேவன் அத்தியனம் பண்ணி ஒருத்தர் ஒரு கோஷ்டி, ராமன் கோஷ்டி ஒருத்தர் சொல்லணும், கிருஷ்ணன் கோஷ்டி ஒருத்தர் சொல்லணும். இவரை குறைச்சி அவரை ஏற்றி சொல்லணும், அவர் இவரை குறைச்சி அவரை ஏற்றணும். இது 2 குணத்தையும் அனுபவிக்கிறது வழி. இது திருமங்கையாளர் காட்டியிருக்கார் அந்த வழியை.
மானுவரும் வெண்ணோக்கி வைதேவியின் துணையா காணவரும் கல்லதர் போய் காடுரைந்தான் காணேடி. 2 கோஷ்டி தோழிகளாக இருக்க என்ன ராமன் வசத்தி இப்படிலாம் யாரோ ஒரு வார்த்தை சொன்னாலும் காட்டு கிளம்பி போடுறதா என்ன தோஷம் என்கிட்டன்னு கேட்க வேண்டாமா? நான் இல்லையா ஜேஷ்டன், நான் தானே ராஜாவுக்கு ராஜ்யத்துக்கு அதிபதி, அப்பா கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறேன், ஜனங்கள்லாம் ஒத்துக்கிறேன், இவன் யார் கை சொல்கிறதுக்கு ஒரு வார்த்தை கேட்கக்கூடாது. சொன்னாலாம் கிளம்பி போட்டானா, என்ன குணம் இவனுக்கு, இவன் பயந்தாங்கொள்ளியா ஓடிட்டானேன்னு அவன் போனனால தான் தேவதையெல்லாம் உஜ்ஜீவிச்சான்னு அவன் பதில் சொல்லணும். காணபுரம் கல்லதர் போய் காடுரைந்த பொன்னடிக்கல் வானவர்தம் சென்னி மலர் கண்டாய். அனுபவிக்கிற வழிகள் இது. இங்கே மாத்திரம் சொல்லலை, பரமபதத்தில் கூட பிணங்கி அமரர் பிதத்தும் குணங்கள் கொள்கையினான்னு அங்கே இருக்கவாள் கூட சுவாமி பரமபத்தொன்று பெருமாள் அவதரிக்க வேண்டாம், எல்லாருக்கும் பரிபூர்ண ஞானானந்தங்கள் இருக்குது. லீலா விபூதியை வச்சு அங்கே விசாரம் நடக்குது. சுவாமி மத்ஸ்யாவதாரம் வசத்தியா, கூர்மாவதாரம் வசத்தியா, வராவதாரம் வசத்தியா, இது பண்ணதுக்கப்புறம் அதையும் பண்ணார், அது பண்ணதுக்கப்புறம் அதையும் பண்ணார், எல்லாத்தையும் எதில் ஒரு குறை இருக்குன்னு இன்னொன்று அடுத்து என்ன அவதாரம் பண்ணுவார், இவாளோ தாங்கவே. இந்த மாதிரி எல்லாம் குணங்களானது நமக்கு அதிலேயே ஆழ்ந்து ஊற பண்ணுறது. அப்படிப்பட்ட குணங்களாக இருக்கவே அதை பாடுறதுன்னு ஒரு ஏற்றம். பாடி காட்டி நாம் பாட வேண்டாம், நமக்கு கவித்துவம் ஞானம் வேண்டாம், பாடி இருக்கிறத சொன்னால் போதும். இதுக்காக தான் அவதரித்து நாமெல்லாம் எப்படி சொல்லணுமோன்றதை அவர் சொல்லுங்க. முந்தனோட உறவே நமக்கு இங்கே ஒழிக்க ஒழியாது, இந்த சம்பந்தத்தை விட்டு பிரிக்க முடியாதுன்றது புரிஞ்சுக்கணும். முந்தனோடு உத்தவமே ஆவோம், உனக்கே நாம் ஆட்செய்வோம், இது கூட வேறு எதுவும் சேர்க்க வேண்டாம், மற்ற நம் காமங்கள் மாற்று இப்படிலாம் உபதேசத்தை பண்ணி எல்லாருக்கும் ஒரு நல்ல வழியை காட்டி தரதுக்குன்னு ஏற்ற ஒரு அவதாரம். அந்த அவதாரத்துலேயும் பண்ண ஒரு காரியம் மற்ற ஆழ்வார்கள்லாம் விஸ்தாரமாக சொன்னதை சுருக்கமாக சொல்லிக்கிறது கூட ஒன்றும் குறையாமல் சமஸ்த வேதாந்தார்த்தங்களையும் உள்கொண்டிருக்கக்கூடிய திருப்பாவையை அனுகிரகித்து கொடுத்துருந்துருக்கா. இந்த மாதிரி இதை பற்றி அப்பப்போ நமக்கு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை அவர் 2 தடவை ஃபோன் பண்ணுவார். முதல்ல ஒரு வாரம் முன்னாடி சொல்லுவார், அவர் 2 நாள் முன்னாடி சொல்லுவார், சாமி திரும்பி சொல்கிறேன் அப்படின்னா திரும்பி சொல்லு விடாமல் அந்த ஒரு அக்கறையோடு ஒரு காரியத்தை நடத்துறதேன்றது. இத்தனைக்கு அவரிடத்துல நான் ஸ்கூல் போகிற காலத்தில் ஹைஸ்கூல் வாசிக்கிறதெல்லாம் அங்கே சமயத்தில் கை காலம் வைக்கணும்னா பக்கத்தில் கிணறு விவாதத்தில் இருந்தது. விவாதத்துக்கு வந்து கிணத்துல வந்து வாங்கி ஒழிச்சுட்டு போகிறதுன்னு வச்சுருந்தேன் ஸ்கூலில் பிடிச்சி. நான் சொல்கிறது 60 வருஷத்துக்கு முதல்ல அன்னிலேருந்து அந்த ஒரு சௌஹார்தம், அந்த ஒரு பாகவத பிரதிபத்தின்னு ஸ்வதா அந்த பகவத் பக்தியில் ஊறினவர். அவர் ஆரம்பிச்சிக்கவே இன்றைக்கி 49 வருஷம், அடுத்த வருஷம் சந்தோஷமாக 50வது வருஷமும் கொண்டாடலாம். இப்படி பகவத் குணங்களே ஒரு கோஷ்டியோட குழாங்களாய் அடியீருடன் கூடி நின்று ஆடுமின் அப்படின்றதுக்கு வழி ஏற்படுத்தி கொடுத்துருந்துருக்கேன். அதனால் இதை கூப்பிடுறது காத்துன்னு இருக்கணும், சரி கூப்பிட்டாங்கன்னா கட்டாயம் போயாகணும். அந்த அளவுக்கு நமக்கு அதாவது ஒரு முக்கியமான ஒரு அனுபவம், பகவத் அனுபவம் குணானுபவத்தை ஏற்படுத்துகிறான்றதுனால் இவாளுக்கும் இந்த கோஷ்டியாருக்கு எல்லாருக்கும் பல்லாண்டு பாயிண்டு இந்த வாக்கங்கிரத்தை நிறுத்திக்கிறேன். கவிதார்க்கிக சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமः.